Are you looking for the premium audience across Hyderabad, US, and the UK? We are Permit Room, the fastest growing media platform in Tollywood, the Tinglish space, across YouTube, Spotify, and Instagram with over 2 lakh followers. We are looking for sponsors, partners, and collaborators. Your ad will look like this, and you will be able to reach a premium audience across the 18 to 45 age bracket across the Telugu and English space. For more information, contact us on this email. See you there. Hello, namaskaram, andarki, ellarkum vanakkam. Because also bilingual hero. Namaskaram. This is Permit Room. I'm Santosh and Hriday. And ivala manto unnaru Sundeep Kishan. Hello. Hey, Hi, Santosh Anna. Hriday. Namaste. Pleasure being here. Welcome to Permit Room. Completely my pleasure. And మీ వాయిస్ మీకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీకు క్వశ్చన్ చెప్పిన మీరు హలో చెప్పిన దగ్గర నుంచి నా బాడీ కొంచెం షేక్ అవుతుంది. There's so much seriousness in that. Hello. How is it going? You know. Great voice. Thank you so much. First ఒక genuine and doubt. Recently I think after like 2 or 3 movies ముందు నుంచి you got this tag called people star. ఈ సినిమా నుంచి సినిమాకే వచ్చింది. కానీ అంతకుముందు కూడా మెన్షన్ చేసింది పీపుల్ స్టార్ అని. No. Maybe people randomly said that, but it was never really meant to be put out. So దీని గురించి ఒక అంటే I just want to know ఈ tags ఎట్లా వస్తాయి, how you decide, and what were the other star tags that you considered? Basically, Anil Garemo, one day he just called me and said, Sandeep, do you realize it's time in your life that you have had this kind of history and you should? I was like, sir, comedy చేయకండి సార్, మనమే ఇచ్చి జోక్ చేస్తాం కదా అంటే, he was like, no, this is not about ఇది నేను గొప్పగా ఇచ్చేయడానికో ఇది కాదు, బట్ for people who believed in you and been with you for so long, it is just an identity you have to form. అది నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటి ఉండాలి. సార్ మీ ఇష్టం సార్ అన్న, ఆయన 2 ఆప్షన్లు చెప్పారు. ఈ రెండులో ఇది ఇంకొంచెం జెన్యూన్గా అనిపించింది. I was like, sweet, it's simple. It was like star next door or people star అన్నారు. I was like, this feels more genuine, sir. I like humans, I like people. Fair enough. Okay. I think he saw a lot of these reels which popped up and he was, I think after Ryan, suddenly a new generation, like entire new state open in the Yeah, correct. And the audience also is very well spread out through Europe and all of it. And suddenly that led to a lot of people from here again waking up and అరే ఇదేంటి మేము నోట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఇంత చేశారు. Somewhere someone said something and it caught on. Okay. So Anil Garu used to keep sending it to me to tease me or in a cute way. And one day he just came up and I was like, I didn't think it was. So welcome people star Sundeep Kishan. It doesn't take away the fact that I'm still a little embarrassed by the sound of it because I'm not used to it. Yeah. Like Sundeep Kishan and I was confused hota hey nanne oh hi hello annattuntundi right. Or else what you're called? Sandeep. Yeah. Oh. Like see in my entire life I've never been called Sundeep Kishan at all. So మా ఇంటి పేరు పాదం. చెన్నైలో పాదం పలకదు, సో పదం అనేవారు. సో దే యూజ్డ్ టు కాల్ మీ పదం సందీప్ ఇన్ స్కూల్. ఐ వాజ్ లైక్ అరే నన్ను సందీప్ అని పిలండి చాలు అని. సో వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ప్రస్థానం అట్ దట్ పాయింట్ సడన్లీ మీడియాలో ఫస్ట్ టైం సినిమాకి ఆర్టికల్ ఇచ్చినప్పుడు సడన్గా పేపర్లో నేను చదువుతున్నా ఓ 9th నేమో 10th నేమో సందీప్ కిషన్ అని ఉంది. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ కిడింగ్ మీ, దిస్ ఇస్ ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ నో. యాజ్ ఇన్ యు ఆర్ గోనా పుట్ యువర్ నేమ్ అవుట్, బట్ ఒక మాట ముందు తెలిస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అ మినిమం లైక్ ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం యూ వుడ్ లైక్ టు నో కదా. ఐ కాల్ దేవా అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఏంది బిగ్ బ్రో ఒక మాట కూడా చెప్పలేదు అంటే ఏ అన్నారు లేదు సందీప్ అని ఉట్టే పెట్టుంటే బాగుండుగా అంటే నీ పేరు కాంట్రాక్ట్లో అదే ఉంది అన్నారు. మరి కాంట్రాక్ట్లో పెట్టి పేరు చెప్తారా అని చెప్పి బట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టక్ ఆన్. ఐ థింక్ టుడే ఇట్ హెల్ప్స్. It helps. Yeah, you need to have that unique. It's a unique. Many Sandeeps untaru. One Sandeep. And I'm also Sandeep with you. So. Oh yeah, Sandeep. Sandeep. So for me the thing is that sometimes when something is thrown at me, I make an effort. Like for example, even with this whole tag which came by, and Anil sir said it and all of it. And when I was thinking, one of my friends said this very interestingly. 1, I think it's a great thing for you. 2, if not, it's your challenge to live up to it. So Sandeep Kishan Pettagane, on paper, that is the most complex name for anybody to own. తమిళ వాళ్ళకి నార్త్ ఇండియన్ లో ఉంటాడు, తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు పేరు కాదు అది, పంజాబీ పేరులో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అదో టైప్ దీప్ కిషన్ సందీప్ కిషన్ కదా, పంజాబీ పేరు భోజ్పూరి పేరు కలిపినట్టు కదా. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు గో టు బాంబే ఐ యామ్ సౌత్ ఇండియన్. ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ నేమ్ ఫర్ సంబడి టు ల్యాండ్ ఇన్స్టెంట్లీ టు రిమెంబర్. బట్ థాంక్ఫుల్లీ ఇట్స్ స్టక్ ఆన్. ఐ థింక్ ఓవర్ టైమ్ ఇట్స్ స్టక్ ఆన్ అండ్ నౌ ఐ డోంట్ ఈవెన్ హియర్ ఎనీబడీ ఎవర్ కాలింగ్ మీ సందీప్. బై ఛాన్స్ చూసినప్పుడు సందీప్ కిషన్. Fine, great, that's me. So in school we had like same Sandeep with you.
Sandeep with you. And we used to write always like he's now a hotelier in Dubai. Nellore Sundeep is. Okay. And మేమందరం సందీప్ అని SAN అని రాసేవాళ్ళం. And he would like write SUN. Remember? SUN రాసేవాళ్ళం. So she teased him, అరే ఎందుకు రాను సందీప్ అంటే SAN నువ్వు సుందీప్ అని రాస్తున్నావు. Then he asked, అరే you call Sun or Sun? I've been doing this all my life. Same line I've been giving all my life. SUN, Sanna, Sunna. Correct. I mean, but we didn't have a choice. That's all we can do. So, my intro, for some reason, when my sister is Monica, she's MOUNICA. Okay. Like Monica is usually MONICA. Correct. Monica. Okay. So I don't know what they were up to. Monica. I was SUN. Like, I didn't like it. Today, I own it because I'm like, hey, It's you. it's me. Yeah. Also, one small incident we came across while we were reading. In a Times of India interview lo చెప్పారు that when you were a kid, you went to Rajinikanth garu and you told him don't smoke cigarette. I did. I did. What happened? Basically, I was at a place. I'd gone with somebody. There were some rehearsals happening for some event. Rajini sir was standing in the middle of ఒక్కరే ఉన్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలు వెళ్తే ఎవరేం ఆపరు కదా. సో ఆయన కళ్యాణ మండపంలోనే. So I went into him. I went to him and said, Uncle, మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మీ సిగరెట్ కాల్చు. He just burst out laughing. It's just like, okay కన్నా అన్నారు. But it's a very unique memory for me in my head because I'm like, hey, of all the things I could have said. He's known for style with Yeah. flip and As a kid, you're not excited by the way he flips the cigarette. You're excited by a lot of other things he does. Yeah. Today, I'm sure, from there to again now working in Coolie with him. That's the point. I'm not working in Coolie. We got news. So you posted pics. I posted a pic from on-set. It's not even working in the film. Oh, you went to... A lot of people. So basically, అప్పుడప్పుడు లోకేష్ కొని అంటే మేము జోక్ సీరియస్ తీసుకోను. సో అంటే కాల్ సైడ్ ఇలా రజనీ సార్ నేను అడిగారు 2 సార్లు అంటే ఊరుకొని నేను పెట్టేశాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ నేను చెన్నై దగ్గర నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను రా ఆయన అడిగారు రా అంటే ఊరిని అనుకుని నేను ఐ వెంట్ దే. He was so sweet. He said some really nice things. He remembered things from Managram and Ryan so well. Then we sat and saw the action sequences in the song. Incredibly sweet man. He made me chill with him the whole time. It was very nice. It was a very beautiful, nice feeling. So, వెళ్ళిపోతుంటే ఆఫ్ కోర్స్ యూనిట్లో ఉన్న ఫోటోలు తీసుకుంటారు కదా, ఆ ఫోటోలు బయటకు వచ్చినాయి. ఓకే. సడన్గా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఆన్లైన్లో రాశారు. ఐ డెంట్ వాంట్ టు, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి కాదు అని ఒకటి ఇచ్చి అది మళ్ళీ ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఆర్టికల్ అయ్యేందుకు నేను పట్టించుకోవాలి. సో అలాగే వికీపీడియాలో కరెక్ట్ చేయండి మరి ఎవరన్నా సమ్వన్. వికీపీడియాలో ఇట్స్ లైక్ టు బి అనౌన్స్డ్ అని అట్లా రాస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ పర్సనల్ టు మీ. ఎవ్రీ లొకేషన్ ఫిల్మ్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ పర్సనల్. And also one more nice appreciating fact that I would like to tell you before we go into the conversations is start avleda. Hey, start also. Like, yes. No, one thing, one you Mona interview lo that you mentioned that it's been 15 years now. Yeah, Congrats. Yeah, thank you. April lo it will be 15 years. Thank you. 15 years. It gives me the same feeling which you said we've been watching you since we were kids. I'm like No, after this then inko small theory chepta. That without working with any big production house and with the career of which is like roller coaster ride that you had, you've still been relevant and people are still waiting for your success. I mean, they're very much happy for your success with Ryan and Captain Miller that you made. Ippudu when I see on Twitter konni tweets chusinapudu they say like, "Are he's got his due ra. Finally he's got his due." That's really sweet. It's been very it's been overwhelmingly beautiful for a lot of reasons, because I think 2024 has been a year which has been gratifying in a lot of ways. And going on, I'll tell you after. Yeah, you were saying. Yeah, so I'm like saying congrats on that. Like congrats for sticking on. Thank you. And staying still relevant. Thank you. But one small theory that used to go around when I was like watching your film starting 2014-15 lo. They used to call you Heroine's lucky charm. Heroine. Are you aware of it? Yeah, I heard that. Now after this, I call me director's lucky charm. That was something which has been going on for the last 4-5 years. So good, I'm being lucky for people. And it uniquely has been that way. So that's a good sign for me. నాకు వర్కౌట్ అయిందా లేదా పక్కన పెడితే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగున్నారంటే మంచిదే కదా. Yeah, that's true.
Hello, it's time for another advertisement. Our sponsor for this podcast is High Rise Developers, one of the fastest growing realty brands of Hyderabad with specific projects in the fast growing west zone of Hyderabad. They provide value for money projects that give you a higher return on investment. They focus on future ready projects with a special emphasis on sustainability. To know more about upcoming and ongoing projects, please visit their website highrisedevelopers.com or scan this QR code to know more. Thank you. That I've heard this. Don't know. And for 15 years, yeah, I'm very grateful. It has been a very interesting journey because my takeoff was incredible, right from point one with till I became an actor. It was a different deal. Audition lavi చాలా రోజులు పట్టింది. But ఎప్పుడైతే ప్రస్థానం నుంచి until one point there was no looking back. Like it was one rush to forward. Like right from the way the films worked or the kind of attention the films got or the kind of response I was getting was incredible. Until one point it started getting a little shaky. And the shake got to a point where it was irreversible. But at that point to reverse it was a challenge. So that has been the last 6 years. So ఈ 6 years ఏమైతే ఉందో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఎంటైర్లీ ఫ్రెష్ కెరీర్. ఒక జీరో మార్కెట్ నుంచి ఒక అంటే ముందు మనం మొదలు పెట్టినప్పుడైనా ఫ్రెష్గా వస్తాం. ఏంటి ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుందో నచ్చితే నచ్చేస్తాం. బట్ కంప్లీట్ డౌన్ఫాల్ అయ్యాక వెన్ యూ కమింగ్ బ్యాక్ కదా, సో పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ కమింగ్ విత్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూ, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వెన్ ఎంటైర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ వ్యూవర్స్ హెస్ చేంజ్డ్, రైట్? So if you see in that period of 4 years is where an entire new generation of film viewers has woken up and their only memory of me was the bad films which came out in those 4 years. That's true. So I had to rework on building myself back up in their eyes and reminding them of okay at that point when no one else was doing this, I was doing this even then. You know, which was my identity then. For probably the longest time. నేను ఎందుకు ఇంకా మీకు గుర్తుంది ఇలాంటి డిస్కషన్ గుర్తున్నాయంటే ఆ టైంలో నేను చేసే కథలన్నీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ అది ఇంకెవరు చేసేవారు కాదు. ఇప్పుడు అందరూ డిఫరెంట్ కథలే ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మార్క్. బట్ అట్ దట్ డే ఐ వాస్ కాన్షియస్లీ ట్రైంగ్ టు బి దట్ వన్ డూడ్ హూస్ ఇప్పుడు now the film language at that time was that you were shooting on film cameras or the cinematographers or the editors. The film language appudu vere unde. Like for example, I think in the last 6-7 years or 8 years is where fresh film languages have been appearing through filmmakers here more. Appadlo kadalu kottagundi, but film language inka chaala similar ga undedi. Except one odd film in a year which will really shake up idi kada. So that time I think my conscious attempt was that. So I realized when the film language by itself changed, ద మెమరీ టు ఇప్పుడు ఉండే ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా నా మెమరీలో ఉండే సినిమాలన్నీ ఆ పాత ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉన్నాయి. అన్లెస్ యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ మెమరీ ఆఫ్ మీ ఫ్రమ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్, ఐఎమ్ ఇర్రిలెవెంట్ టు యూ. ఏంటా ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ నీకు పాతకుంటుంది ఇప్పుడు, 2013 ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్, 2010 ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్. సో ఐ హ్యాడ్ టు రీడూ దాట్, ఐ హ్యాడ్ టు రీవర్క్ ఆన్ దాట్ అండ్ మేక్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ మై సెల్ఫ్ రెలెవెంట్ టు ఇవాల్టి ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇవాల్టి జనరేషన్. అది గత 6 సంవత్సరాల ఇట్స్ బీన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Congrats, man. Still strong going. Thankfully, I think today is the best day. But again, I'm not the guy who's trying to do this. I'm not here. That's not my purpose. I mean, when I wanted to be a part of cinema, నేను సినిమాల్లోకి వెళ్తే ఇంత సంపాదించేస్తాను ఇలా బతికేస్తాను ఇంటెంట్ కాదు. I wanted to be a very interesting memory. Like when I grew up, నేను కొన్ని సినిమాలు చూసో కొన్ని యాక్టర్స్ని చూసో వాళ్ళు నా లైఫ్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ భాగం అయిపోతారు కదా తెలియకుండా. మన లైఫ్లోనే వాళ్ళ ఒక పాట ద్వారానో లేదా ఒక సినిమా ద్వారానో మనం వాళ్ళు చాలా పర్సనల్గా తీసుకుంటాం. సో ఫర్ సమ్మన్ హూస్ ఆల్వేస్ గ్రోన్ అప్ ఎస్ మొత్తం ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తంలో ఒకడు ఉంటాడు కదా, అందరూ నమ్ముతారు ఇదేదో చేస్తారా అని. నేను కాదు, మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలా ఉండే కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నందులో స్క్రాప్ అయ్యి ఇదే ఎక్స్పెక్టేషన్ నుంచి. ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ వాజ్ నైస్ టు బిలీవ్ సడన్లీ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ ఇస్ షాక్డ్. ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై సెల్ఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ వే. అండ్ ఆర్గానిక్లీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి దేనికి తిట్టకపోయినా స్కూల్లో యాక్టింగ్ అని వస్తే మాత్రం పిలిచేవారు. అంటే ఒక స్కూల్ యానివర్సరీ ప్లే అంటేను, 2 ఎక్స్టెంపోరేస్కి యాక్టింగ్కి, ఈ రెండుటికి ఫ్రమ్ మై ఐ డోంట్ నో వై ఫస్ట్ గ్రేడో ఇంకా ఐ ఆల్వేస్ లైక్ ఈవెన్ ఎ టీచర్ వుడ్ ఆల్వేస్ బి పిస్డ్ ఆఫ్ విత్ మీ అని పంపండి అంటారు అనమాట. సో సమ్వేర్ ఐ థాట్ మేబీ దిస్ సంథింగ్ ఐమ్ గుడ్ ఎట్. దట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ స్టక్ ఇన్ మై హెడ్ saying hey, if somebody who dislikes me is there, and that became, and most of my inspirational factors in life have come from cinema. Like everything, every tiny way my lifestyle or tiny things which I believe in. నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసిన సినిమాల నుంచో లేదా అక్కడేదో జరిగిన విషయాల నుంచో వచ్చినది. లైక్
Can you name like any one or two beliefs that you've For example, a line which really stuck to me is from ఆ నలుగురు సినిమాలో ఆయన ఒక దగ్గరికి ఒక సాయం చేస్తాడు. ఓకే, ఆయన అడగగానే తీసుకున్న జీతం తీసిచ్చేస్తాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన అబద్ధం చెప్తున్నాడు కదా, మీకు తెలియదా అంటే ఒక నిజం చెప్పుంటా అంటాడు. రైట్ నౌ దాట్ కోర్ లెవెల్ సింపుల్ ఫిలాసఫీ ఇస్ దట్ మ్యాన్ ఇస్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ థింకింగ్, నువ్వు నా 10,000 పోయిందని చూస్తున్నావు, నేను మంచి పని అది అబద్ధమైంది, అది ప్రాణం ఉంది అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అంటాడు. ఆర్ tiny things, right? Like about how you see life. Like there was this film I saw as a kid where హీరో ఏమో అజిత్ గారు ఆ సినిమాలో అందరినీ సార్ అంటాడు. ఆటో డ్రైవర్నా సార్ అంటాడు, లేదా అన్న అంటాడు, ఎవరినన్నా అలా అంటాడు. ఓకే, నేను ఇవాళ వరకు ఎవరినన్నా సరే సే మీరు, ఒక ఎవరైనా నాకు ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అన్నానే అంట. నువ్వు ఇది పెద్ద మ్యాసివ్ చేంజెస్ నేను కాదు, బట్ వెన్ యూ సీ టైనీ థింగ్స్ అండ్ యూ లైక్ హే దిస్ ఇస్, అండ్ ఐవ్ సీన్ actors who with their first film people write them off and how second film ki they come back, victories ఉంటాయి కదా, లైక్ కమ్ బ్యాక్ స్టోరీస్ ఎక్కువ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి. అవునవును, దాంట్లో బ్యూటీ ఉంటుంది కదా, నాకు అవి ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ చేసేవి. ఓకే, సో స్టఫ్ లైక్ దాట్. అండ్ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అడుగుతారు కదా, వాట్ విల్ యూ బీ వెన్ యూ గ్రో అప్, వాట్ వాజ్ యువర్ ఆన్సర్? వాజ్ ఇట్ యాక్టర్? నో, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. IPS officer. Okay. So I always wanted to be a cop for the longest time. ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అంటే నాకు పిచ్చి. లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ మీ వేరింగ్ ఎనీ మోనో యాక్టింగ్ ఏమన్నా కూడా ఎక్కువ కాప్ ఇదే చేసేవాడిని. బట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రియలైజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ టు బికమ్ అ కాప్ కైండ్ ఆఫ్ కేమ్ ఫ్రమ్ సినిమా. మూవీ యాక్టర్స్ సినిమా. సో లెట్స్ బి కాప్ ఇన్ ద మూవీ. అని ఇంత చిన్న లాజిక్ మనం ఎలా మిస్ అయిపోయామబ్బా అనుకోండి. తర్వాత రియలైజ్ చేసరికి సార్ మా డాడీ అయితే తెగ అప్సెట్ అయిపోయారు. సివిల్స్ రాసి ఐపీఎస్ అవుతా అంటే సినిమా హీరో అంటే రా అని. బట్ ఐరానికలీ నాకు తెలిసి ఒక్క ఫిలిం నక్షత్రంలో తప్ప ఐ థింక్ యూ హవ్ బీన్ ఆన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. కాప్ అయితే ఎవరిని పట్టుకుంటారో. In fact, all the early movies I watched of yours were that only. Shore in the City, Managaram. సో 2 సార్లు చేసా, మాయవన్కి నక్షత్రంకి చేసా. ఓకే, ఇటు మాయవన్లో కాప్ సినిమా థ్రిల్లర్ తప్ప ఆ కాప్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన ఎక్సైట్మెంట్ లేదు. ఓకే, ఇటు చూస్తే కాప్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన ఎక్సైట్మెంట్ రాలా. కాప్ చేసింది తప్ప ఇట్ ఫీల్స్ మోర్ లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద క్యారెక్టర్. కరెక్ట్. సో దెన్ ఐ వాస్ లైక్, నెక్స్ట్ టైం ఐ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అట్లీస్ట్ కొంచెం ఐ షుడ్ ప్లే ఇట్ లిటిల్ డిఫరెంట్లీ. ఐ టుక్ ద టైమ్. ఆన్ ద అదర్ ఎండ్, ఎందుకంటే somehow stories I've kind of realized those characters have so much potential to perform and yet be a little massy. లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే కొంచెం డార్క్ టోన్ క్యారెక్టర్స్, కొంచెం మాసీ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తారో మీరు మాసీగా చేయొచ్చు, పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఆల్సో ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ మ్యాటర్స్. లైక్ మీరు చేస్తే ఐ కెన్ డూ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మాసీ హీరోయిక్ సీన్ అండ్ స్టిల్ మేక్ ఇట్ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిలీవబుల్ అండ్ రియలిస్టిక్. లైక్ వెన్ మానగరం కేమ్ అవుట్, దేర్ వాజ్ దిస్ వన్ డే వే మీ అండ్ లోకేష్ మేము వెళ్ళి అక్కడ రోహిణి కాదు వెట్రి థియేటర్ బాగా ఫేమస్ థియేటర్ ఉంటుంది. మేము వెళ్ళి బాల్కనీలో కూర్చున్నాం. మేము ఎన్నిసార్లు క్లాప్లు కొడుతున్నారని కౌంట్ చేసుకుంటాం థియేటర్. ఓకే, సెకండ్ హాఫ్లో 62 సార్లు కొట్టారు. మొత్తం థియేటర్ 62 సార్లు సెకండ్ హాఫ్లో క్లాప్ కొట్టారు, చిన్న చిన్న బిట్లకి లాఫ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్, ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా కన్నా అప్పటికి నేను ఒక 6 ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం. అక్కడే నేను ర్యాంక్ న్యూ కమ్ అని ఒక యార్డమేషన్ ఎప్పుడో చేసా. శ్రీకి మాస్ అప్పీల్ ఏం లేదు, మా క్యారెక్టర్స్ అలా కొడుతున్నారు క్లాప్స్ మాస్ మూమెంట్స్లో. సో దట్స్ వెన్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రియలైజ్డ్ దట్ యుఫోరియా ఇస్ బార్న్ ఫ్రమ్, ఫర్ క్యాప్టెన్ మిల్లర్ ఆల్సో మై బిగ్గెస్ట్ హై. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వై ఐ డిడ్ దట్ ఫిల్మ్, ఒకటి ఆ యూనివర్స్, ఇప్పుడు పర్ఫార్మర్గా నాకు అంత స్కోప్ ఆ సినిమాలో ఉండదు, అంత టైం లైన్ ఉండదు. బట్ మై అజెండా వాస్, ఐ నో ఇట్స్ అ వెరీ హీరోయిక్ పార్ట్. నేను ఒక రకంగా నన్ను విజువల్గా రిజిస్టర్ చేసుకోగలను. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రేమ్లో ధనుష్ అన్న, నేను, శివరాజ్ కుమార్ గారు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ మాస్ మూమెంట్లో బ్యూటిఫుల్ షాట్ హై ఆర్ఆర్తో వస్తే మొత్తం థియేటర్ గోల నేను అట్లీస్ట్ ఒక 300 థియేటర్లో నాకు వీడియోలు వచ్చినాయి. అంతమందికి నేను విజువల్ మెమరీ ఏంటి నాది. That is what I was playing it. So I don't know, I've always worked a little ఏదో అనుకుంటా, అది పలుకుద్దో తెలీదు. Are you speaking about the climax part where you walk along with Okay. Like it is about holding how important is your character to the story కదా. And you can also get to ఇలాంటి ఒక ఇంప్రెషన్ ఆడియన్స్ మైండ్లో మనం ఫామ్ చేయగలం ఒక క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు, రేపు ఇంకొక కథ ఇంకొంచెం గ్రాంట్గా ఉన్నా కూడా పీపుల్ విల్ బి కన్విన్స్ విత్ యూ. So it was one of those things. In fact, sorry. No, I was going to your doubt. So he had a doubt about Shore in the City. What about it? So does Tushar Kapoor survive in the end? He does. He does? So it's not his ghost? No, he does.
సో ఇన్ జనరల్ రాజ్ అండ్ డీకే డు నాట్ లైక్ కిలింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం మారారు. ఫస్ట్ పీరియడ్ అయితే డీకే క్యారెక్టర్స్ చావడంటే నేను ఒప్పుకోడు. ఏ లెట్స్ నాట్ కిల్ పీపుల్, ఐ విల్ కిలింగ్ పీపుల్ అనే టోన్ ఉంటుంది. దట్ సాఫ్టెస్ట్ పీపుల్. ఓకే. టుడే దే హావ్ గాటన్ టు అ పాయింట్ లైక్ ఓకే సర్లే ఇస్కో మార్ దియా అంటుంటుంది తప్ప ఇట్ వాస్ దాట్. అండ్ ఆల్సో దే వాంటెడ్ టు లైక్ హీస్ అ చేంజ్ మ్యాన్. దే బిలీవ్ ఇన్ రిడెంప్షన్. సో ఇట్ వాస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ వేర్ దే వర్ లైక్ పోలీసులు వచ్చారు, అక్కడ మార్క్ చేసి ఉన్నాడు, అటు లేసి వెళ్ళిపోతుంటే 7 లేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఆలోచించాడు కదా. సో అటు లేసాలి అసలు పట్టించుకోవాలి అడవిలో, అటు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. హీ సర్వైవ్డ్ విత్ గాడ్ గేవ్ హిమ్ ఎ షార్ట్ ఎట్ రిడెంప్షన్. ఇస్ ద పాయింట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. Without ghost. No. I thought Ghost really. I mean, because that last shot is also shot in kind of a dreamy way. Yeah. It's kind of like hazy and. They wanted it that way, it's redemption. Okay. They were like, we wanted to feel like the redemption of this character, where నా క్యారెక్టర్ కూడా అదే కదా. Yeah. నాకు మనీ దొరుకుద్ది, ఐ గో టు ద గై, బట్ ఐ సీ వన్ అదర్ గై డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, అండ్ ఐ టేక్ ద మనీ అండ్ ఐ కమ్ అవుట్. Yeah. And my friend will be like, Savi, kya hua? And I'm like, Arey, chalna. So it's kind of even this guy, he goes, he could have kept the gun for his own protection, right? He throws the gun away and he's like, I'm out. So it is about redemption. Like even ఇప్పుడు నాకు 21 years వాళ్ళు కలిసినప్పుడు కథ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. 3 క్యారెక్టర్లు, 3 parts of the society. One who's perfect, who wouldn't make a mistake at all. One who's okay with tweaking. కొంచెం నీకు లంచం ఇచ్చి పంజరిపోతుంటే ఓకే, కొంచెం నార్మల్ ఇండియన్, అది నేను. ఇంకోటేమో ఎవరైతే ఆ ట్రాక్ ఆ ముగ్గురు ఉంటుందో, తుషార్తి, పితభాష్తి, నిఖిల్ ద్వివేది, they are the people who cause the issues in this system and They're society. on the other side of Other side. law. So this 3 tracks were the representation of these 3 kind of individuals. It's also not a very healthy thing for most actors to have to be interacting with people of that intellect that early in their life. With Devakatta, Raj DK. వీళ్ళు మరీ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఇంటలెక్ట్స్లో మరి 20 ఏళ్ళకి 22 ఏళ్ళకి వీళ్ళతో ఎక్కువ కూర్చుంటే మనకి సినిమా మీద ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోతాయి. అంత ఉండకూడదు. సో బట్ యా, ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్. ఐమ్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ లక్కీ. ఐ వాస్ లక్కీ వేర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ దీస్ కేమ్ అప్ టు మీ అండ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. లైక్ షోర్ ఇస్ మ్యాడ్నెస్. నేను ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే 99 సినిమా ఇక్కడే చూసాం థియేటర్లో. నేను మా ఫ్రెండ్ లక్ష్మీకాంత్ గారని ప్రసాద్కి వెళ్ళి చూసాం. నాకు సినిమాలు రోజు థియేటర్లో చూడటం ఇష్టం, నాట్ ఎనీ మోర్. అయితే నేను థియేటర్లో లాస్ట్ ఎప్పుడు సినిమా చూసినా తెలియదు. బట్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే ఎవ్రీ డే హైదరాబాద్లో వచ్చిన ఫస్ట్ 4 years ఎవ్రీ డే థియేటర్లో సినిమా చూస్తాను. నైట్ షోనా, మార్నింగ్ షోనా, మ్యాడీ. ఐ లైక్ ఇట్. ఐ జస్ట్ లైక్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ అవర్. పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేసాం ఈ సినిమాని. సో ఇంకోసారి ఈ సినిమాకి వీళ్ళే రైటర్స్ వీళ్ళే వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళడమే అక్కడ లోకల్ చిన్న హోప్తో ఏం వెళ్తున్నా, ఎలాగైనా వాళ్ళకి అలా ఇంప్రెస్ చేసేయాలి, హిందీలో ఛాన్స్ కొట్టేయాలి అనే ఉద్దేశంలో కూర్చున్నా. వీళ్ళు వస్తారని నేను వెయిటింగ్. They came, I got up and I was like, hey, nice meeting you guys. I absolutely love 99 అన్నాను. సైలెంట్గా ఇద్దరు నన్ను చూస్తున్నారు. ఏం చూస్తున్నా అంటే, హౌ గుడ్ ఇస్ యువర్ హిందీ? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డీకే ఆస్క్ మీ వాస్, హౌ గుడ్ ఇస్ యువర్ హిందీ? నాకు లోపల నుంచి మీరు ఛాన్స్ ఇస్తారంటే చాలా బాగుంది అనుకుని దెన్ ఇమిడియట్లీ దేవా షోడ్ దెమ్ ఫుటేజ్ ఫ్రమ్ ప్రస్థానం. ఇప్పుడు బాంబేలో దిస్ వెరీ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ కదా. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఈ క్యారెక్టర్కి ఆల్రెడీ ఆడిషన్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, లాక్డ్ ఇన్. అతుల్ ముంగియా వాజ్ ద కాస్టింగ్ డైరెక్టర్. అండ్ ఆల్రెడీ బాలాజీలో LSDలో రాజ్ కుమార్ రావు చేశారు. ఓకే, ఇది లవ్ సెక్స్ అదొక. సో దిస్ పార్ట్ వాజ్ బీయింగ్ పుష్డ్ అండ్ బీయింగ్ లాక్ ఫర్ రాజ్ కుమార్ రావు. ఇప్పుడు సంబంధమే లేకుండా హైదరాబాద్ నుంచి ఒక తెలుగు అబ్బాయిని వీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు. అడిగింది ముక్క తిన్నంగా రాదు. ఇప్పుడు ఆడిషన్కి వీళ్ళు ఏమన్నారు, యూ హ్యావ్ టు గో టు జస్ట్ గో మీట్ ద కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వన్స్, బికాస్ వీళ్ళు కూడా అప్పుడు కొత్తే కదా, వీ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ద ప్రొడ్యూసర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అన్నారు. ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఎర్లీ డేస్లో ఇలాగా ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు యుల్ టేక్ సమ్మన్ విత్ యూ కదా. గెస్ హూ కేమ్ విత్ మీ? దిస్ మై ఫస్ట్ ప్రాపర్ ట్రిప్ టు బాంబే. గెస్ హూ కేమ్ విత్ మీ టు ద ఆడిషన్? Devakatta. DK. The director himself is like, don't, he didn't come as a director. నేను ఉన్నాను పట్టించుకోక దాచుకో, విల్ బి వెల్ అని. ఈ వెంటనే సాట్ అవుట్ సైడ్, ఈ సెట్ మీ. నేను లోపలికి ఎంటర్ అవగానే 99% ఆఫ్ ద పీపుల్, అంటే నన్ను తప్ప అందరూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫేర్, జెల్డ్ హెయిర్, రిబ్డ్ టైట్ టీ షర్ట్, డెనిమ్ ఉంది కదా. నేను ఎక్స్ట్రీమ్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ ఫీల్ అవుతున్నా. రాంగ్ ప్లేస్కి వచ్చేసానా? ఇప్పుడన్నా ఓకే, అప్పుడు ఫిట్నెస్ కూడా ఉండేది కదా. ఈ ఎన్టీలో నేను రాంగ్ ప్లేస్కి వచ్చానా? అప్పుడు నాకు ఎవరి ఆప్షన్ ఏం తెలియదు కదా. ఆడిషన్ ఏంటి ప్లేస్ నాన్ సింక్లో ఉంది అనుకున్నా. అతను వచ్చాడు, అతను ముంగల చూసాడు. హిస్ టూ టాల్ టు బి సావన్. టూ టాల్ టు బి సావన్. ఓకే, చలో లెట్స్ చెక్ అని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు.
నేను సరే లోపల పడి కూర్చున్నా, ఇటు టేబుల్ ఇక్కడ దాకా ఉంది, అట్లా ఆయన ఉన్నాడు, ఇటు నేను, ఆయన అసిస్టెంట్ వినోద్ రావు అవుతున్నాడు. ఓకే, సో వి గోయింగ్ ఆడిషన్, గో ఫర్ ఇట్, దిస్ ఇస్ ద అవుట్లైన్, నీకు వచ్చిన హిందీలో నువ్వు మాట్లాడు, ఈ రఫ్ లైన్ ఉండాలన్నాడు. అసలే మనకి హిందీ రాదు, ఓకేనా. అదే చెన్నైలో పుట్టి పెరిగాను కదా, చాలా బేసిక్ హిందీ, గాంధీ తాత రఘు తాత నుంచి కొంచెం బెటర్ అయ్యా అంతే. Now this is a shot between me and the girl. The scene where she's crying to me, where On the beach. I'm kissing and she's crying. Yes, ఈ డైలాగ్ Yeah. ఉంది. టక్కన మనం నా చేయి తీసుకుని చేతి ముద్దు పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. Oh. యాక్షన్ అనగానే ఈజ్ టేకింగ్ మై హ్యాండ్, ఈజ్ లైక్ లిటరల్లీ కిస్సింగ్ ఇట్. లైక్ ఓకే, ఒక్క దగ్గర నేను ఫ్లిప్ అయిపోయా. అతను నవ్వేసి వాట్ హ్యాపెన్ అన్నాడు. నథింగ్, లెట్స్ గో అన్నాను అనేసి టేక్ 2. ది గై స్లెప్ట్ ఆన్ మై ల్యాప్. ఓకే, నాకు ట్రిప్ అలాగే నేను ఐఎమ్ లైక్ వాట్ అనుకుని, బట్ ఐఎమ్ లైక్ నువ్వా నేను చూసేసుకుందాం అని నేను వెళ్తున్నా. వీ కేమ్ టిల్ హియర్ వెన్ ఈ సెడ్ కట్. ఓకే, ఐ కుడ్ సీ హిమ్ స్వెట్టింగ్, ఐఎమ్ స్వెట్టింగ్ అండ్ ఐ నో ఇంతగా పన్ను అంటే ఎంత తోసిపడుతుందా అని ఈ చెయ్యి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడికి కట్ అనగా నేను ఇద్దరు వచ్చి, బికాస్ హీ వాజన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఐ ప్లే అలాంగ్, బికాస్ దే ఆర్ పుషింగ్ యువర్ లిమిట్స్ టు సీ హౌ స్ట్రాంగ్ కెన్ యూ స్టే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ దాట్ షాట్. ఓకే కదా, నీకు ఎలాంటి సర్కమ్స్టెన్స్ వచ్చినా నీ షాట్లోనే ఉండాలి. అండ్ టెస్టింగ్ యూర్ స్కిల్. ఎవడో హైదరాబాద్ నుంచి తెచ్చేసాడు, ఇది హిందీ తిన్నంగా రాదు, వాళ్ళు తెలుగు డైరెక్టర్లు అని చెప్పి మేము పెట్టుకోవాలని చెప్పి పెట్టారు. అండ్ దెన్ అతుల్ కేమ్ బ్యాక్, స్టార్ట్ క్లాపింగ్ అండ్ లాఫింగ్. ఇలా ఇంకోటి ఇచ్చేద్దాం, ఇంకా క్రేజీ స్టేషన్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగాం. అండ్ ఈ జస్ట్ గాట్ అప్, ఈ క్లాప్డ్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్, ఐ వాజ్ రాంగ్ మ్యాన్, ఇన్ ద ఫ్రేమ్ యూ డన్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే నేను ఇమీడియట్ టెన్షన్ ఏంటి, నాకు ఇది ఓకేనా కాదా, రే చెప్పరా, చాలా నమ్మకాలు పెట్టుకుని వచ్చాను రైట్, ఓకేనా చెప్పరా అంటే, మ్యాన్ డూ యూ రియలైజ్ ద డైరెక్టర్ హెస్ కమ్ విత్ యూ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సిస్టమ్. దే ఆర్ ఆల్రెడీ కన్విన్స్డ్, ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు ఫీల్ కన్విన్స్డ్ బికాజ్ మై జాబ్. వెరీ గుడ్, వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఇవాళ వరకు మీ అండ్ అతుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో అమ్మో ఏంటి 20 ఏళ్ళకి 21 ఏళ్ళకి అది బస్సు ఎక్కి బాంబేలో దిగి మళ్ళీ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. So And today Raj and DK are probably the most trusted name when it comes to like films. they are the most trusted, they are the nicest people you can meet. I'm not even saying this for the heck of it. They're చాలా మంచోళ్ళు, అంత మంచోళ్ళు. ఇవాళ సక్సెస్ అవడం అనేది నాకు అన్నిటికన్నా సంతోషం. Like you need to have people who are that nice being extremely successful, because that sets the right precedent for people to be nice. We already have too many mean weirdos around here. So imagine on that day they could have just happily taken any actor from Bombay. They just believed that, oh my god, this guy is a great actor. So హిందీ గా పర్లేదులే అని చెప్పి నాకు ఒక ఇల్లు ఇచ్చి అక్కడ ఉండడానికి నా హిందీ ట్యూటర్ని పెట్టి, ఓకే. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇఫ్ దే డిడ్ంట్ థింక్ ఐ ఫిట్ ద పార్ట్ అండ్ లుక్డ్ ఇట్, దే వుడ్ నాట్ ఈవెన్, దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ సౌత్ ఇండియన్ క్రికెటర్ ఇన్ చెంబూర్. ఇవాళ కూడా like it's nice అండి. I'm like literally people like that really need to be. Yeah. Like, because the association kind of continues with new directors and you. Raj DK early in their career, then Lokesh Kanagaraj with Managaram, and then I think Dhanush first directorial lo Ryan you were there. Dhanush Ryan was his third directorial. Second directorial. First one also I liked a lot. See, somewhere interestingly, when I came in, ఒక సెట్ ఆఫ్ సినిమాస్ తర్వాత డైరెక్టర్స్ చాలా మంది పాయింట్ వన్ నుంచి ఎప్పుడు దే ఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ ది ఇనిషియల్ పీరియడ్ ఇట్ వాస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆన్ బోర్డ్, బికాజ్ ఐ వాజ్ నో మార్కెట్ హీరో అట్ దట్ పాయింట్. అండ్ నేను వచ్చిన కొత్తలో నాకు మ్యాక్సిమం నిజంగా తెలుగులో చెప్పింది ఏంటంటే, నువ్వు తెలుగులో హీరోగా వర్కౌట్ అవ్వు, తమిళ్లో వర్కౌట్ అవ్వు, నీ స్కిన్ టోన్ తెలుగుకి సెట్ అవ్వదు. అవునా? ఎవరున్నారు? తెలుగులో ఉన్నారా? తెలుగులో ఉన్నారు చాలా మంది. నేను తమిళ్లో ముందు ట్రై తెలుగే చేశాను. నేను తెలుగులోనే చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యి తెలుగులో మాత్రమే ఆడిషన్లు ఇచ్చా. తమిళనాడులో ఇక్కడ ఒక 2 years తర్వాత ఇక్కడ జరిగినప్పుడు దెన్ ఐ వెంట్ టు తమిళ్ అండ్ స్టార్ట్ గివింగ్ ఆడిషన్స్ ఫర్ ఇయర్, అండ్ there they used to say I look too urban. Literally Susindran and I met him for the first time for this one film. He was like, మీరు చూడడానికి మరీ ఈ క్యారెక్టర్కి అందంగా ఉన్నారంటే, ఎవరే నాకు అర్థం కావట్లేదు, నేను అందంగా ఉన్నా అని చెప్తున్నావా? అక్కడికి వెళ్తే I was very confused and I looked very different too. I was very confused, right? And you're also this kid who's trying to make a mark, and and it was a very hectic period, first few years of idi. So that's why if you see in all my films, I'm very particular that I don't try to make myself look fairer in terms of makeup or anything. I do not. In fact, ఒక షేడ్ తక్కువ చేయమంటా తప్ప వాళ్ళేమైనా లైటింగ్తో చేస్తున్నా తెలీదు. నేనైతే మాత్రం చాలా కాన్షియస్గా అస్సలు వద్దు పెట్టండి, ఇలాగే ఉండండి అని నేను కాన్షియస్గా చెప్తా. సో దోస్ థింగ్స్ హ్యాపీ.
అండ్ సో నేను అప్పుడేమనుకున్నా సార్ ఓకే మీరు లవ్ స్టోరీకి సెట్ అని అంటున్నారుగా లెట్ మీ పికప్ ఐడియాస్ అండ్ స్టోరీస్ విచ్ ఆర్ వెరీ యూనిక్ ఎట్ ద మూమెంట్ విచ్ విల్ హెల్ప్ మీ స్టాండ్ అవుట్. When speaking about this, ఈ పాయింట్ గుర్తొచ్చింది that you are an MBA graduate and you said that you always look at your career like a case study. Yeah, I do. And you keep analyzing your career one by one atla. So if you go by that, there's this something called SWOT analysis, no? SWOT analysis. You got very professional with this. Professional and kaadu. But like, because like I only first saw your strengths. Yeah. Strength is like, you know, you have been like Manchi, one of the ace directors andarki first guy you have been. That's like true. Lokesh Kanagaraj. Yeah, that's true. So have you done any time SWOT analysis with yourself? See, ఒక్కొక్క పాయింట్లో అది మారుతుంది కదా. ఐ కాన్స్టెంట్లీ డూ ఇట్. ఒక్కొక్క పాయింట్లో మారుతుంది. ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ నేను ఏమైతే బట్ ద థింగ్ నాకు అర్థమైంది ఓ టైం ఏంటంటే మై అంబిషన్ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ బిగ్. అంటే నేను ఏమైతే చేయాలనుకున్నానో అంబిషన్ చాలా పెద్దది. అండ్ నేను ఎప్పుడు ఎలాంటి కథలను అయితే రిప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నానో దానికి ఖర్చు ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడు ఎలాంటి కథలు వచ్చినాయి అంటే నాకు గోవింద చాలా ఇష్టం, దేవపుత్రుడు చాలా ఇష్టం. నేను ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలంటే నాకు ఇలాంటి చేయాలంట. ఇప్పుడు ఎంత ఆడిని అని అప్పట్లో పెద్ద చెప్పుకుంటారు, ఇప్పుడు అందరూ తెగ మోసే సినిమాలు కదా. బట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఐ వాజ్ రియలీ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ఫిల్మ్స్ లైక్ పాతాళ భైరవి. Is it why that's why you did Barroco na? In a way, I wanted to do something just fantasy in that one. Or suddenly there'll be a Pudupeta which I was blown away by. And Arya will blow me away. Arya, so నేను ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు ఏమైతే ఎంజాయ్ చేశానో ఐ కైండ్ ఆఫ్ వాంట్ టు బి ద యాక్టర్ హూస్ హ్యావింగ్ దట్. ఇప్పుడు ఆర్యా ఇస్ అ వ్యాక్ థాట్. నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ నాకైతే నేను లవ్ చేస్తున్నా. One side love. It's a vague thought, but it's so convincing you love it. So నాకు ఎప్పుడు సరే I always found stories of cinema like that very నన్ను బాగా ఎక్సైట్ చేసి and I wanted to become that actor who represented that. So today I think that has landed as my identity. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే as you said there are a host of great filmmakers who laid their faith in me on their first project అంటే they're even more ఇది కదా వాళ్ళ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్. నేను పనిచేసిన ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా సంవత్సరాల తరబడి కథ రాసుకున్నాను. అంత ప్రేమించి రాసుకోలే తప్ప ఏదో ఇది కాదు. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ దట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ హూ బాట్ దేర్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇన్ సింపులర్ వర్డ్స్ నేను చిన్నప్పుడు ఎదిగేటప్పుడు నేను ఒకవేళ సందీప్ కిషన్ అనేవాడు ఉంటే అతని సినిమా నేను ఫాలో అయిన ఉంటే ఐ వుడ్ రియలీ లైక్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్. నా పర్సనల్ చాయిస్. నా చిన్నప్పటి వర్షన్ నన్ను లవ్ చేస్తుందా? వుడ్ ఐ బి ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టర్? I think my child version, like even for sure, for example, I saw a Madhavan or a Siddharth go into a Rang De Basanti and everybody here is raving saying, hey, South Indian chesaru. So I wanted to be a South Indian who did any film. Okay, so నాకు దానికి కూడా పెద్ద కారణం లేదు దాంట్లో. Okay, how many people have done it? Oh, I want to be a guy who does it. At that year, me and Rana were the only two people who did correct Bombay films. Yes. Number of them and that's true. Both came at the same time. Oh no. So I was always that dude. దాని తర్వాత that point I was like, which are the directors I want to work with? I worked with all of them. Yeah. There's Krishna Vamsi, there's Kunal Kohli, there's Susindran. నేను కాన్షియస్గా నాకు ఎవరెవరు ఇద్దరు ముగ్గురు మిస్ అయి ఉంటారు. బట్ నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఎవరితో చేయాలనుకున్నా నేను ఎత్తుక్కునే వాళ్ళతో చేశాను. Like even Trinath, I wanted to work with. I wanted to work with him for a while. So and this is like a touch back to the old time అప్పట్లో ఉన్న సందీప్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి మజాకా. in genre and visual sense, yes. Visuals, yeah, in genre. But kadaga idiga it's what do I say? Energy levels, yes. Energy level. Last కొన్ని సినిమాలు ఇంటెన్స్ సినిమాలు కొంచెం అండర్ ప్లే చేయాలి. ఈ సినిమాలో కొంచెం 20% ప్లస్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది. ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ వేరు. స్కిల్ సెట్ టు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఐ హ్యాడ్ అ బ్లాస్ట్. ఐ ఎంజాయ్ దిస్. నాకు ఇలాంటి సినిమాలు ఇష్టం. Like if you see when we go back and watch cinema from the past, right? Me and my sister have once in a while we have these weekend go back to the past and watch films. అప్పుడు మేము చూసే సినిమాలన్నీ నువ్వు నాకు నచ్చావు, మన్మధుడు, లేదా ఇలాగ దేవిపుత్రుడు, అంజీ, ఇలా వెళ్తాం. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ రియలైజ్ దీస్ ఆర్ యువర్ ఫాల్ బ్యాక్ ఫిల్మ్స్. సో ఐ వాంటెడ్ టు బి అ గై హూ వాస్ దేర్ ఆన్ బోత్ దీస్ జానరాస్. దాని తర్వాత సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ నా లాస్ట్ గత 4 సినిమాలు కూడా బాగా సీరియస్ సినిమాలు, క్యారెక్టర్ సీరియస్గా ఉంది, రంగులు పెద్ద ఎక్కువ ఉండవు, ఎక్కువ బ్లడ్ ఉంటుంది. నాకే అనిపించింది కొంచెం 4-5 రంగులు మన సినిమాలో కనిపించాలి, కలర్ఫుల్ కూడా చేయాలి. Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides
diamonds, gold, and Kundan jewelry, where you can find IGI certified jewelry for bridal collections or weddings, or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1 and here is hint number 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. So please scan this QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. Nice. And no, as an actor, oka doubt. I'm also like trying to be an actor, but I'm glad. it's a personal question. You can have three, four doubts also. It's okay. ఒకటే అడగాలి లేదు, రెండు మూడు కూడా అడగాలి. No, when being a lead actor in itla regional cinema and the two. ఎందుకో నేను అప్పటి నుంచి దీంట్లో చతమతపడిపోతున్నా. ఓకే రెడీ. Being a lead actor గా ఉన్నప్పుడు we spoken about your strengths, that you have a good cordial relationship with directors and all that. But as a lead actor, insecurities or weakness, not weakness actually, weakness ఏమి ఉండదు, you'll be confident, but insecurities or భయాలు ఏమైనా ఉంటాయా? See, honestly, insecurities పెద్దగా ఎప్పుడు ఉండేది లేదు. Because I always believed in myself a lot. Because అవసరమైతే నేను ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడతాను తప్ప గివ్ అప్. That is the good and bad about me. Okay. Because I push it to a point of beyond exhaustion. ఆ పని అయినప్పుడు వెనక్కి పట్టేప్పుడు అమ్మా ఏంట్రా అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ ఐ డూ. బట్ ఫియర్స్ ఎప్పుడు ఏముండిందంటే I was always, and I still am, and I always will be, scared of leaving the wrong memory. Like I want to be remembered. Right? Like every people has a different kind of, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి. నేను ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటాను. పర్లేదు, తెలుగు నా బాధ్యత. సారీ, నేను అట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను, అట్లా వేస్తున్నారు. సో ఈ మధ్యన ఎక్కువ నా కమెంట్స్లో తెలుగులో మాట్లాడతాను. నన్ను మమ్మల్ని అయితే అసలు వేసుకుంటే ఉంటారు. సారీ ట్రిప్ అయిపోయాను. కొన్ని భయాలు అని చెప్తున్నా. భయాలు నాకు ప్రైమర్లీ ఏంటంటే లీవింగ్ ద రాంగ్ మెమరీ. అంటే అందరికి ఒక పెద్ద అంబిషన్ ఉంటుంది కదా. సో నేను చిన్నప్పుడు కొంతమంది గురించి కొన్ని విషయాలు ఉన్నా. ఇప్పుడు మనం ఏదో వింటాం, వీళ్ళు ఇలా చేశారు, వాళ్ళు అలా చేశారు అని. అలాంటి నన్ను ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ చేసి ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బీ దట్ పర్సన్ హూస్ రిమెంబర్డ్ ఫర్ దట్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఐ కాన్షియస్లీ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్ ఫర్ ఇట్. నేను ఊరికి సర్లే అవుతాను వెనక్కి కూర్చోను. నేను ఐ వర్క్ ఆన్, నేను మాట్లాడే విధానం నుంచి నేను చేసే పనుల వరకు ఐ కాన్షియస్లీ వర్క్ ఆన్ ఇట్. యూనో, అండ్ ఇది నువ్వు కాన్షియస్గా వర్క్ చేయడం ఫేక్ కాదు. నువ్వు వర్కింగ్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్ కదా. లైక్ ఈవెన్ నేను ఫుడ్ ఎలా తింటాను నుంచి, ఎక్కడ తింటాను నుంచి, ఎవరితో తింటా, ఎలా కూర్చొని తింటా వరకు I try to consciously keep it grounded in a way, because I never at one point want to think like, అరే మనల్ని మనం ట్రిప్ అయిపోయాం అని రాకూడదు. నేను చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాను. అండ్ సో మై బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ has always been in this place, right? They spread a lot of shit about you. Or they మీకంటూ ఒక మార్క్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు, యూ హ్యాడ్ యువర్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్స్, ఐ అగ్రీ, ఇది న్యాయం. బట్ a lot of people at one point really strongly, until 3 years ago, your memory of me would have been, సందీప్ కిషన్ చాలా సినిమాలు చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ ఫెయిలియర్లో ఉన్నాడు, బట్ హార్డ్ వర్కింగ్ యాక్టర్, గుడ్ యాక్టర్, పాపం కుదరలా. బట్ టుడే యూ వర్డ్ ఆన్ మీ వోంట్ బి దట్. ఈ పర్సెప్షన్ ఉంది కదా, ఐ సా దట్ పర్సెప్షన్ కమ్ టు మీ అండ్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు కిల్ దట్ పర్సెప్షన్ ఫర్ అ గుడ్ 6-7 year period. It was a very it was not very organic. It wasn't organically coming in. It was a very, and suddenly just it became my, people liked me. There was a lot of sympathy. So nobody ever still came back and said that. Thankfully, I don't know, there was always sympathy. I was like, sympathy is not what I'm looking for. I'm very grateful for it. Not complaining about it. But I want you to be proud of me. Kada. And at one point ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు నా జర్నీని అట్లీస్ట్ 10 మంది అన్న మొత్తం చూస్తారుగా. ఇప్పుడు ఎవరో some aspiring actor or somebody else, if he seeks inspiration at some point where he feels, okay, this dude has seen highs and lows, and again highs and again lows, when they see it, they should not be like, అమ్మా ఇలా అయిపోకూడదు, బా ఇంత కష్టంలో కూడా ఈడు ఒకటి చేసాడు. సో నా అజెండా ఆ పాయింట్ వరకే. సో మై ఫియర్ ఇస్ ఆల్వేస్ నాట్ డూయింగ్ దట్. టుడే ఐఎమ్ లిటిల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ బికాజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఒక లెవెల్ వరకు చూపించేసి ఇంతవరకు మనం చేసాం. I think you can't, like, I feel it's very important for us to pat ourselves on the back once in a while and say, hey, listen, be a little proud of yourself. Yeah. You've done well. You worked hard. Yeah. So I feel a little of that today. So అప్పటి వరకు నాకు చాలా ఆ ఒక్క ఫియర్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటున్నాను. Now you can be a little kind to yourself. Now you're doing good. Now I'm good a little, stuff. yeah. Now I'm a little kinder. అందుకే చెప్తున్నా కదా, లైక్ రాయన్ చూసిన తర్వాత the first feeling, అరే on Twitter or anywhere where we saw, we connect with what comments we read, no? అప్పుడు అనిపించింది, అరే డ్యూ క్రెడిట్ వచ్చింది, ఫైన్, థ్యాంక్ఫుల్లీ గోయింగ్ గుడ్. లాస్ట్ ఇయర్ విత్ భైరవ్ కోన
క్యాప్టెన్ మిల్లర్, రాయన్, సాంగ్స్ వర్కింగ్, నాకే చాలా సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అండ్ టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు దట్ టు స్పిరిచువాలిటీ. కొంచెం ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడ్డా. నేను నా కెరియర్ మొదలుపెట్టిన కొత్తలో ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి స్పిరిచువాలిటీ ఉండేది. ఇన్బిల్ట్ థింగ్ ఇన్ చెన్నై. నేను చదువుకున్న స్కూల్ కూడా పద్మశేషాద్రి. మాకు మార్నింగ్ 15 minutes ప్రేయర్స్ ఉంటాయి. మేము శ్రీ గురుభ్యో నమః అంటాం. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కూడా చెప్పాం. ఏమంటారు? శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ మంత్ ఇది ఉంటాయిగా ప్రేయర్స్, మీరు స్టార్ట్ చేసినట్టే నేను కంప్లీట్ చేసేయగలను. సో ఐ నో దట్ దిస్ వన్ ఐ నో ఇట్ బై హార్ట్. లైక్ వేదాస్ అండ్ ఆల్. మాకు కొంచెం టచ్ ఉంది. అంటే మరి ఇప్పుడు అంత డెప్త్ మీరు లేదు. సో మాకు స్కూల్ అది కంపల్సరీ. సో నేను చదువుకున్న, నేను ఎప్పుడైతే 8th వరకు 9th వరకు కూడా చదువుకున్నాను, ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ యూస్ టు హ్యావ్ 15 minutes. Right, I come to the second one. So last year, so నేను ఎక్కువ before when I came until even post Venkatadri, I had the habit every Thursday, every Saturday గుడికి వెళ్ళేది కానీ ఒక వెజిటేరియన్గా ఉండడం, మెయింటైన్ అవ్వడం కానీ. బట్ at one point I felt like God has given you so much. Stop going and bugging them every time. కదా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు, నీకు ఇక్కడి నుంచి నీ పోరాటం నువ్వు పోరాడు, పాప ఆయన ప్రతిసారి వెళ్ళి పెట్టడం ఏంటని. And then a bad phase started coming and I completely cut off from everything. And Taurus కదా, కొంచెం stubborn కూడా ఎక్కువ కాబట్టి ఒక్కలే అన్ని నా పని నేను చూసుకుంటా అనుకున్న జోన్లో చూద్దాం ఎంత పడాలని చూసి ఐ థింక్ 2023 డిసెంబర్కి నేనే హ్యాండ్స్ అప్ అన్నా. ఇంత దారుణంగా అది ఉండకూడదు, నేను హౌ కెన్ ఐ హ్యాండిల్ దిస్, లైక్ ఇంతకన్నా గట్టిగా ఏం కొడతావు చూడండి, ఇంకా గట్టిగా పడుతుంది. ఓకేనా, ఐఎమ్ లైక్ హౌ వై ఇట్ జస్ట్ డిడ్ంట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, అండ్ అరౌండ్ Jan I met this one Guruji who was like, listen, just take a little spirituality, and somehow what he said felt very right. Okay. So I again got back a little into spirituality. I'm not kidding you, the massive difference is made since you're saying it, you're speaking about it. కదా, లైక్ 10 ఏళ్ళలో కనిపించింది ఒక్క సింగిల్ ఇయర్లో 10 ఏళ్ళు కావాల్సినంత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చింది. My effort was always the same. So I believe as humans it is important. ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ కానీ భగవంతుడికి కానీ యూనివర్స్కి కానీ మనం గ్రేట్ఫుల్గా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి. వెరీ స్మాల్ బీయింగ్స్. ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ సైంటిఫిక్లీ దట్ వీఆర్ వెరీ not that so important tiny specks of this world at every level, but this kind of put me into a bigger thing saying, hey, be grateful, pray, do your job really well, shit will fall in place. No, when you mentioned about ఈ స్పిరిచువాలిటీ గురించి చెప్పినప్పుడు, what is the difference before that Jan and తర్వాత నీ లైఫ్ స్టైల్ ఆర్ ఇన్ యువర్ బిలీవ్స్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఏం చేసావు? I've always liked God, I've had love for God, but I did give up on the fact of praying and asking a long time back. So the difference here was I kept it more consistent. It's consistency kada, gym anna tindanna pananna consistency kada. So appudu chesi konచెం consistent గా చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు that's all I did. I wake up, I do 2-minute prayers. Before I sleep I do 2-minute prayers. Okay, twice a month I go to the temple. Ante. Okay, that's all it is. 2 minutes కాదు, 5 minutes అనుకోండి. That's all. అంతకుపైన పెద్ద చేంజ్ నేను అంత ఇది కూడా కాదు. Okay. But that is what I saw a massive difference. Okay. So yeah. On your Instagram post, you actually, at the end of December 2024, you said this was a year of highs and lows. Career-wise, you had highs actually, 2024. 2020, What were the lows? Was it? the beginning of 2024 was terrible. అంటే 2023 డిసెంబర్ అంటే అది నాకు కంటిన్యూ అవుతుందిగా, ఇమీడియట్గా బెటర్ అవుతుంది. అది హెల్త్గా మార్చి ఏప్రిల్ వరకు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ భైరవకోన మీరు రిలీజ్ రోజు చూస్తే డే 1 వీఆర్ ఆల్ షుక్ అప్ ద ఫిల్మ్, బట్ ఐ జెన్యూన్లీ బిలీవ్ ద ఫిల్మ్ విల్ వర్క్, అండ్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు రన్ ఫర్ ద లాంగర్ రన్. Then it came out digitally, it did very well digitally, it came out on satellite, it did well. So I kind of realized, hey, a majority of the audience have liked the film, but it's not an instant take off day 1. ఇది కదా why you're celebrating. Correct. మొదటి 10 రోజులు మేము ఎంత తిరగాల్సి వచ్చింది. We were already short on budgets, so we had promotional activity, we had to find random stuff to make it happen. So I didn't get a minute to breathe. Breathing time లేదు, right? Also financially nothing has come in. I'm still financially zilch. It's after this that I have to go for something else and go forward. Okay. So at that point, not today, that point 2 years was, but our time again from April, May, June. In fact, I think 2024 birthday was one of my worst birthdays in my life. 2024. Last year's birthday was one of my worst birthdays in my life. Why last year kala you had? Well, May time was still very too many things happening in life. Oh no. It was terrible. And on my birthday I was literally like,
నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంతకన్నా. అండ్ బై దెన్ ఐ ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఆన్ ద హోల్ స్పిరిచువల్ జర్నీ as well, right? But that's why I was holding on helped. Then came Ryan, then came whatever was coming, then I suddenly the perception of people changed. Okay. So దీంట్లో పెద్ద ప్లానింగ్ జరిగింది అంతే, ఆర్గానిక్గా జరిగింది, రైట్? So when it has to happen, it will happen. Stay positive. You have to work for it also. Manifest for it. Manifest one. You have to work very hard for it. You have to manifest it. And you have to give it time. ఈ మూడు ఇవ్వాలి, చాలా ఓపిక ఉండాలి, జరుగుతుంది. If you really believe, it will always happen. Consistency is the key. Consistency in believing is the key. Yeah. So at any point if you give up, it's over. Also Instagram గురించి మెన్షన్ చేసినప్పుడు your Instagram description is interesting. Yes, sir. Just a boy manning up To act for a living. To act for a living. What do you mean by that? I feel like I am a boy completely. At heart I'm a boy. Very few people get SUN, mama. Like I still don't take myself too seriously. Okay. Oh, this SUN is it. No, he typed SUN. So. It's the boy who mans up to act for a To living. act for a living. Yeah, so I'm a guy who stands up to my responsibility Okay. and does my job, right? Correct. But that's me just doing something, standing up to the occasion. But in reality, I'm just a boy. Okay. Who just At heart. so I hope to remain so. So I'm curious, how did you spend your pandemic? Because the lockdown was changed the world. What were you doing? We were making like shitty reels. So I think the lockdown really worked for me. Okay. అంటే నేను నాకు ఇది ఎప్పుడు తెస్తుందో తెలియదు, ఏంటో తెలియదు. ఐ థాట్ ఓకే, లెట్ మీ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఫిక్స్ మై సెల్ఫ్ అని. ఐ గాట్ మై ఫిటెస్ట్ సెల్ఫ్, ఐ బికేమ్ మై క్లీనెస్ట్ ఈటింగ్. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దట్ పీరియడ్ ఐ ప్లాన్డ్ Even Express's production design, Vivaha Bhojanam was curated. Oh, it was a productive. So you ventured into Vivaha Bhojanam also during Vivaha that time? Bhojanam was the film. Film. Oh, as a production. Film, Yeah. production. Okay. So that happened. Michael kind of pre-production work చాలా వరకు ఆ టైంలో చేసాం. I utilized it. Okay. I was like, no, this is not a time I'm going to chill it. కొంచెం ఎక్కువ పరిగెడదాం. ఇప్పుడు అందరూ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు, ఈ టైంలో పరిగెడితే మనం కొంచెం క్యాచ్అప్ చేయొచ్చు ఆన్ లాస్ట్ టైం అని. థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ ఫర్ మీ. I used the pandemic to my advantage a lot. Yeah. అంటే I didn't even spend as much time. రోజుకు అరగంటలు ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చేసేవాడిని. Rest of the time I'll be like working out, watching something, or working on something. It was never a chill, let's just. Okay. One more interesting factor I want to know about you is Sundeep Kishan is known to be good friends with everyone. Like even in your free time, you cheptavu like I just call my friends over, we just chit chat, or I call and talk with my friends and chepta. So how is Sundeep Kishan as a friend? See, I really love my friends. Like the few friends who are very close to me. See, I'm also, ఇది నేను చాలా వరకు నా ట్రేట్స్ నేను సూపర్ పవర్స్ అనుకునేవాడిని. తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఓన్లీ టారస్ ట్రేట్స్. Oh, Taurus. So I'm extremely emotional, extremely loyal. టక్కన మళ్ళీ టిక్ ఆఫ్ అయిపోతా. Yeah. So I dated somebody who was a Taurian. It was a nightmare. No, Taurus are the most loyal people ever. They will love you out of. Unless you are messing up, then you will have nightmare. So, but it's also very difficult being a Taurus because you do have your traits which are very stubborn. నీకు అన్యాయం అనిపిస్తే నీకు కోపం వచ్చేస్తుంటుంది. ఇలాంటి చిన్న మరి అన్నెసెసరీ ఐడియలిజం ఉంటుంది కదా. లాట్ ఆఫ్ టారస్ ఐవ్ సీన్ హ్యావ్ ఇట్. అండ్ సారీ స్ట్రిప్ అయిపోయింది ఏమన్నాను. No. How are you as a friend? సో లిటరలీ చెప్పండి, ఒక ఆర్యా టూ లైన్ ఫ్రెండ్ అండి. గుడ్ నేనే బ్యాడ్. సో టు ద వన్స్ ఐమ్ క్లోజ్ టు ఐమ్ వెరీ క్లోజ్ టు. లైక్ యా, సో ఫోన్ కాల్స్ ప్రాబ్లీ ఈ మధ్యన అంత ఎక్కువ ఉండవు. But I like to go hang out with them, spend some time. Or they come home, we have a random chat. So can we shout out to those friends, thick friends who have like stuck with you? Nee thicks and thins lo unna వాళ్ళకి can we have a tradition మా permit room లో friends ki shout out istam. A big shout out to all you guys. You guys know who you are. And name them also. I love you very regularly. Name them also. Name లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ 1-2 పేర్లు మర్చిపోయాను. Oh మర్చిపోతారు, అదే ప్రాబ్లం. Yeah. ఇప్పుడు ఏంటి 10 మంది 7 ఉంటారు, టక్కన ఏదైనా ఒక్క పేరు స్లిప్ అయిందంటే హర్ట్ అయిపోతాడు. ఏరా నా పేరు నిన్ను గుర్తురాలేదా అంటారు. మళ్ళీ టారస్ వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు. ఆయన బాగా హర్ట్ అయ్యాడు రిలేషన్షిప్ లో. నాకు అర్థం అమ్మాయి కట్టి.
సో అది తప్ప అది వాళ్ళ దేవుడు ఎరుగు. నేను గిల్టీ ఫీల్ అయిపోతా. అయ్యా ఆడి పేరు మర్చిపోయినేంటి, చాలా మర్చిపోయి ఉండకూడదు కానీ బంచ్ ఆఫ్ దెమ్ దే హ్యావ్ సమ్ వెరీ టైట్ రియలీ గాట్ ద వే ఫర్ మీ అండ్ బ్లెస్డ్. అండ్ ఇంకో డౌట్, యాజ్ అ తెలుగు అబ్బాయి, అంటే కరెంట్లీ నేను కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఇంట్లో ఇది అంటారు కదా, అరే ఇంకెప్పుడు రా పెళ్ళి, ఆ ప్రెషర్ ఎప్పుడు ఉండేది. దట్స్ లైక్ తెలుగు పేరెంట్స్ మనకి ఇచ్చే ఇది ప్రెషర్ కదా ఎప్పటికీ. అంటే యాక్టర్స్కి కూడా ఆ ప్రెషర్ ఉంటుందా? మా ఇంట్లో అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడు అడగరు. అంటే ఇండైరెక్ట్ టాపిక్ ఎట్టా నేను అంటాను, ఏం లేదు రా బంద్ చేస్తాను వెళ్ళిపోతారు పట్టుకి. ఫర్ మీ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్, మ్యారేజ్ ఇస్ అ బార్డర్ లైన్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఫర్ మీ. ఇఫ్ ఐ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ సమ్ వన్ టు దట్ పాయింట్ అండ్ వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటే, ఇంకా నా టాప్ ప్రయారిటీ ఇన్ లైఫ్ నెక్స్ట్ డెకేడ్ ఇస్ దట్ ఆర్ ప్లస్. ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దట్ లైఫ్ ఫర్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దాన్ని ఒక ర్యాండమ్గా ఓకే పెళ్ళి ఒక లైఫ్లో భాగం, పెళ్లి చేసుకెళ్ళిపోదాం, నెక్స్ట్ పని చూసుకుందాన్నట్టు కాదు. నా గత 20 ఏళ్ళు నా జీవితంలో నా అంబిషన్ కోసం స్పెండ్ చేశాను కదా. దట్స్ ఆల్ ఐ డన్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16, 37 now. That's all I've been doing. I swear I'm not kidding. ఫ్రెండ్స్ పెళ్ళిళ్ళు, పండగలు, కజిన్ పెళ్ళి. మా కజిన్ పెళ్ళికి నేను వెళ్ళకపోతే ఇప్పుడు దాకా నాతో మళ్ళీ 12 ఏళ్ళు అయింది. నా ఫస్ట్ కజిన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆడిషన్ ఉండింది, దట్ ఆడిషన్ వాస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడికి వచ్చా. ఇప్పటికీ మాట్లాడలేదు మధ్యలో నిన్న కూడా I can request Mama, ఏంది మామ, don't hold trippy అమ్మో. మాకు ఐ మీన్ హిస్ ఎల్డర్ కజిన్, వెరీ ట్రిప్పీ గై. సారీ మాట్లాడండి. ఓకేనా, మా ఇంట్లో కొంచెం ఇంట్రోవర్ట్లు ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా డేంజరస్ ఇంట్రోవర్ట్స్, చాలా సీరియస్గా ఉంటారు. ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ, అండ్ మై ఫస్ట్ దివాళీ విత్ ఫ్యామిలీ ఆర్ వినాయక్ చవితి విత్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఓవర్ ఎ డెకేడ్ వాస్ దిస్ లాస్ట్ ఇయర్, 2024. బికాజ్ నేను నా మైండ్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ గోల్స్ పెట్టుకున్నా. ఈ గోల్స్ అయిపోయిన తర్వాత, దట్స్ అగైన్ స్టూపిడ్ ప్రాబ్లీ, బట్ దట్స్ హౌ మై బ్రెయిన్ వర్క్స్. ఓకే, నాకు ఈ గోల్స్ నేను చేసుకున్న తర్వాత ఐ కెన్ స్టార్ట్ లివింగ్ అ నార్మల్ లైఫ్. ఓకే, ఆర్ ఐ మెస్ అప్ ద హోల్ థింగ్. భయం వస్తుంది కదా లైఫ్లో. అరే లైక్ ఇమాజిన్ అరౌండ్ 2019, 2018 17 ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 5 back-to-back disasters. okay, and people have written me off, and like he's done, and I have no film on him for over a year. At that point you're done, you finished kada. I'm like అరే మొదలు పెట్టి 9 ఏళ్ళు అయింది, ఎక్కడికో వెళ్ళా, మొన్న ఇంకెక్కడ ఉన్నా మళ్ళీ ఏంట్రా ఇది అని కన్ఫ్యూషన్ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు, at that point I was like no, fix అని. that's why I lost around some 18 kilos, fix myself again. That journey is still going on. So but I think for me, I would say the day I fall, like whenever I've been in love before, it has been so, because I think I really enjoy it for what it is. I'm not one of those guys like it's a part of my life. It is a majority of my life, because ఇప్పుడు నా లైఫ్లో సినిమాని మించిన పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏమీ లేదు. సినిమాని కూడా ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గివింగ్ మీ మై నాట్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ బట్ లవ్. ఇమాజిన్ ర్యాండమ్ పీపుల్ ఆన్ ద రోడ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సే అన్న ఐ లవ్ యూ అన్న, చాలా ఇష్టం అన్న. నువ్వు ఒక్క సెకండ్ అది ఇబ్బందిగా కాకుండా, ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చి నన్ను కలిసిందే లేదు, నన్ను చూసి ఇంత ఎక్సైట్ అవుతున్నాడు అంటే అది ఎంత పెద్ద వారం. That only as artists, bloody blessing kada. Like you can randomly get people excited by just being there. Then go out there as much as you can kada. I'm like that's the least you can do. Somebody asks for a picture, come. I still don't get why people kind of like ఎంత మంది వచ్చినా like no it's okay రండి తీసుకుందాం అంట. Because I'm like అరే I'm grateful. నువ్వు నన్ను పిక్చర్ అడిగిన రోజు నేను భయపడాలి కదా. That means I'm not relevant anymore. So so that way. You remember any like fan encounter ante kada, which is like stuck in your this thing for long ippardaka, any unique or weird or best or see, you won't believe it, నాకు సంబంధం లేని క్రేజీ జరుగుతాయి. ఇది నేను చెప్పడానికి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే రైట్ ఏంటిదో చెప్తా, నాకే అర్థం కాదు ఏంటి నేనా అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకేనా, రీసెంట్గా ఏమో చెప్పాలంటే బాంబేలో like 4 years ago I kind of moved to Bombay for like 6-7 months because I felt I needed that change. As well heat ekkipotundi, కొన్నాళ్ళు వేరే ఊర్లో ఉండేస్తే ప్రశాంతంగా ఉంది. My sister lives there and works there. Where did you stay in Bombay? I still have a home there. I've always had a home there, Bandra. Oh, Bandra. Bandra-lo I have a home. So my sister works there kabatti she lives there and we took it together. So కార్ డ్రైవ్ చేసుకెళ్తున్నా, నా కార్ టింట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ జూహు సర్కిల్ దగ్గర ఆపేశారు పోలీసు వాళ్ళు. సరే ఇలా ఆపేరు ఏంటని చెప్పుకుని ఇలా దింపగానే సడన్గా పోలీసు వాళ్ళు ఎక్సైట్ అయిపోతున్నారు, సార్ 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 అంటున్నారు. నాకు అర్థం కావట్లా, అందరూ పరిగెట్టుకొచ్చి లోపల వాళ్ళ నుంచి ఫోటోలు దిగుతున్నారు. ఏ సినిమా అంటే నక్షత్రం అంటున్నారు. నక్షత్రం? ఓ 70 లైక్ సార్ మీకు అర్థం కావట్లా, ఆ సినిమా వచ్చి నేను 2 సార్లు ఏడిసాను సార్, అది ఇది. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను. ఓకేనా, ఆ సినిమాకి
మేమందరం అప్సెట్ అయిపోయి ఒక 4 ఏళ్ల తర్వాత ఒక 12-16 మంది వచ్చి మాట అంటుంటే ఓకే నేను సోహోకి వెళ్ళిపోయి పైకి వెళ్ళిపోయాను. సడన్గా కింద సోహో నుంచి సోహో బాస్ లేడీ షీస్ కాలింగ్ మీ లైక్ సానీ వాట్ డు యు డు మ్యాన్ కాప్స్ హియర్ అంటే అరే ఏంటి బాబు కాప్స్ వచ్చారు. నేను పరేడ్ కిందకి వస్తే దే గేవ్ మీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ అండ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ పర్ఫ్యూమ్. ఇమాజిన్ కాప్స్ ఆర్ గిఫ్టింగ్ యూ దట్. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దోస్. ఇంట్లో తీసి పెట్టాను. That must be the only time cops gave something. I have cracked that joke quite a few times. I don't want to do this here. నేను షాక్ మీరు నాకు ఇచ్చారా అనుకుని ఇది పక్కన పెడితే అది లాస్ట్ ఇయర్ అగైన్ ఐ థింక్ December 2023 or November టైం యూఎస్కి వెళ్ళాలి. నా పాస్పోర్ట్ పోయింది, పాత పాస్పోర్ట్. సో నా యూఎస్ వీసా దాని మీద ఉండింది. బట్ ఐ హ్యాడ్ ఫోటో కాపీ కదా. సో నాకు ఎప్పుడు ఏమవుద్ది, సరే ఇప్పుడు నేను యూఎస్ వెళ్ళాలంటే నాకు ఈ అపాయింట్మెంట్ డిలే అయిపోతే ఏదో పెంట చేస్తాను. 2 years అయిపోయింది. And I had to go for that event. And I'm like, they said the photocopy is enough. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లైక్ సార్ ఫోటోకాపీతో వెళ్ళాం సార్ అన్నారు. మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి కూర్చుని పోయింది. 1 point నేను చూసా దేశం 40-50 people సరౌండింగ్ మీ. నాకు పంపుతారా పంపరా, పంపలేదంటే నా టికెట్ డబ్బులు రిటర్న్ ఇచ్చింది. లేదంటే ఐ విల్ సైన్ గ్యారంటీ లెటర్స్. ఇఫ్ ద మనీ ఇస్ గాన్ ఇట్స్ మైన్. అబుదాబీ నుంచి నేను రిటర్న్ వచ్చేస్తాను. అబుదాబీ ట్రాన్సిషన్ కదా అని రిస్క్ మీద నాకు ఇలాంటివన్నీ ర్యాండమ్ రిస్క్ బాల్ గేమ్స్ అని ఆడతా. ఓకేనా సరే చూద్దాం, చెక్ చేసుకుందాం. ఇలాగే ఒకసారి దుబాయ్లో దిగాను, వీసాలాగా చెక్ చేసుకుందాం. ఇలా అబుదాబీలో దిగాను. నేను ఫస్ట్ పరిగెట్టి అక్కడికి ఏంటి ఎంబసీ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం, చూద్దాం బెటర్ సేఫ్టీ. లేదన్నా కూడా ముందే టికెట్ బుక్ చేసుకొచ్చి టైం పడుతుంది. మనం అందరినీ చూసా, ఏ లేడీ ఫేస్ అయితే చాలా స్వీట్గా ఉందో ఓకే లెట్స్ గో చాలు అని చెప్పి వెళ్ళా. ఆవిడ ఇలా చూసింది అనుకోండి, యూ క్యాన్ గో ఇన్ దట్ రూమ్. ఓకేనా నాకు టెన్షన్ ఇది అని లోపలికి వెళ్ళిపోయి రూమ్లో నాకు భయం. ఇంత లోపల అనిల్ గారు నాకు అక్కడి నుంచి మెసేజ్ పెడతాడు యూఎస్ఏ నుంచి, నిన్నెవడో వీసా లేకుండా రమ్మన్నాడు, బ్లాక్ మార్క్ చేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అది ఇది అంటుంటే ఐఎమ్ పానికింగ్ షిట్ అని. సో బట్ ఐమ్ యాక్టింగ్ కూల్. లైక్ లిసన్ గైస్, ఇఫ్ యూ నాట్ సెండింగ్ మీ జస్ట్ టెల్ మీ, ఐ బుక్ ఫ్లైట్ బ్యాక్ టు బాంబే అండ్ గో టు డిఫరెంట్ సిటీ అని ఇలా కూల్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇలాగ రూమ్లో తీసుకుని కూర్చోబెట్టేసాడు, టైప్ చేస్తున్నాడు. నాకు ఇక్కడ బాంబేకి ఫ్రమ్ అబుదాబీ బుక్ చేస్తున్నా టికెట్. ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్. సడన్లీ దిస్ వన్ మ్యాన్ కమ్స్, హీ ఓపెన్స్ ద డోర్. దిస్ రియలీ ఓల్డ్ మ్యాన్. టిపికల్ మనం ఈ సూట్స్లో చూస్తాం కదా, ఆ టైప్లో ఒక ఆయన సూట్ లేకుండా జాకెట్ వచ్చి ఓపెన్ చేసి ఆర్ యూ ఫేమస్ అన్నాడు. అంటే ప్రాబబ్లీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఓకే అండ్ 1 second అన్నాడు అనేసి అన్నాడు. అటు సైడ్ ఇక్కడి నుంచి ఆ కార్నర్ డోర్లో తలుపు తెరిస్తే బయట 30-40 మంది ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, తెలుగు వాళ్ళు, కేరళ వాళ్ళు, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు, అందరూ హాయ్ అంటున్నారు. ఓకేనా ఇలా అన్నాను. వీళ్ళు తిరిగి అది గివ్ యూ 1 time offer అన్నాడు. ఎమర్జెన్సీ వీసా అని ఒకటి ఉంటుంది, $580 ఎంతో కడితే, $84 $989 కడితే నీకు ఇంత పీరియడ్కి నువ్వు వెళ్ళి రావచ్చు, నువ్వు సోన్సో కాబట్టి నేను నీకు ఇస్తాను అంటే అప్పటికప్పుడు పరిగితే క్యాష్ కట్టాలంటాడు. ఓకే అప్పుడు ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి వచ్చిన $2 కొని నేను పైకి వెళ్తుంటే 40 మంది అలా పైకి వస్తారు. సినిమాలో చూపిస్తారు, ఒక నడుస్తుంటే వెనక బాటిల్ తీసుకుని మళ్ళీ కిందకి వస్తారు, బిల్లు కడుతున్నా. నేను స్ట్రెస్ అవుతున్నా. 3-5 ఫ్లైట్ అని 3 ఫ్లైట్కి నన్ను 3-9కి ఎక్కించారు. They made sure I click pictures. The embassy guys made sure I click pictures with all the guys. They requested the airlines guys. And then they said to me, నాకే ఒరే ఏం జరిగిందిరా నీకు అని. And that was the time I looked up and said, ఇంతకు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, దేవుడు నీకు ఏదో చాలా ఎక్స్ట్రా చేసి పెట్టేశాడు, డోంట్ టెస్ట్ యువర్ థింగ్ లైక్ దిస్, బీ బెటర్ అనేది. సో ఇలాంటి ర్యాండమ్ నాకు జరుగుతాయి. I don't even know how and what. Some random shit happens. Nice. Hello all our lovely subscribers. It gives me great joy to announce that we shot a Permit Room Film Club episode with the legendary DOP cinematographer Ratnavelu. To join the session with Ratnavelu, please take our Permit Room Film Club membership where you can ask your own personal questions. If you also want to meet these master craftsmen and women, if you want to meet these amazing professionals and ask them your own questions, please join our Permit Room Film Club. So thank you, and this is an opportunity to make your filmmaking dreams come true. తిరిగి స్వాగతం. బ్రేక్ తీసుకున్నాను అందరికీ. వెల్కమ్ బ్యాక్ ని. Yeah, so I was asking a question that you said your childhood ambition was to be an IPS, whatever, at school. And then somewhere the interest in cinema came. No, interest in cinema was always there. Yeah. But it is too big a thing to even imagine kada. Growing up in a upper middle class, just educated middle class family, I can say. సడన్గా నేను సినిమా హీరో అవ్వాలనుకునే కోరిక అనేది మరీ ర్యాండమ్ బిగ్, చెప్పుకోవాలని భయం ఉంటుంది. Correct. But I felt there was something very heroic and beautiful and selfless about being a police
officer. Hmm. Right? You believe that through your growing years, you believe there's something very heroic and selfless about it. Yeah. Kada. So I always wanted to be a cop. And then over the years I realized ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మనకి సినిమా నుంచి వచ్చింది. Yeah. So maybe that's what I want to do. Maybe that's what I'm good at. Yeah. Like, as I said, స్కూల్లో కూడా అది నమ్మినప్పుడు ఓకేరా ఏదో ఇది నీకు వస్తున్నట్టుంది, వచ్చిన పని సరిగ్గా చేయి నుంచి మొదలైన Okay. that transformation is what took a lot of time. Yeah, so I wanted to know about that phase. Like, what was your preparation like? What was that? I don't want to use the word struggle, but you know what I mean, like going It and was a knocking on struggle. doors and all of that. What was that phase like? Can you? It was very hectic. I don't think people should go through it. Like it's too much. For me, majorly నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు అయితే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఉంటుంది కదా, చూసే విధానం. ఇప్పుడు హౌ డూ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అనే దాంట్లో Okay. ఫిట్నెస్ కానీ బేసిక్స్ ఫస్ట్ రూల్ బుక్ ఏం చెప్తారు. ఆ రోజుల్లో అయితే యాక్టివ్ స్కూల్కి వెళ్ళిన మాట ఎవరు అనరు. డాన్స్ వెళ్ళావా, జిమ్నాస్టిక్స్కి వెళ్ళావా, Yeah, horse riding, fighting, all of థ్యాంక్ఫుల్లీ హార్స్ రైడింగ్కి వెళ్ళా, మీద అన్నీ చేసా. Okay. హార్స్ రైడింగ్ ఐ కైండ్ న్యూ ఫ్రమ్ స్కూల్. Dance, fight. బికాస్ ఐ ఫెల్ లైక్ ఐ నీడ్ టు నో ద క్యూ. యాక్టింగ్ ఎందుకో తెలియదు, నిజంగానే చెప్తున్నా. చిన్నప్పటి నుంచి దట్స్ ఐ లైక్ వెన్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ సే సంథింగ్ నైస్ అబౌట్, ఐ డోంట్ రియలీ, నేను దాని కాంప్లిమెంట్ ఎందుకు తీసుకుంటే నేను దానికోసం ఎప్పుడు వర్క్ చేసిందే లేదు. అది ఆర్గానిక్గా అదితో జరుగుతుంది. లైక్ ఇందాక మనం ఆడుకునేటప్పుడు కూడా ఇవాళ వరకు అన్లెస్ హిందీ అయితే తప్ప నేను సీన్ పేపర్ పెట్టుకుని కూర్చుని ప్రిపేర్ అయిన రోజే లేదు. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ మై డైరెక్టర్స్. ఎందుకంటే నాకు స్పాంటేనియస్గా ఆ మూమెంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ ఫీల్ అయ్యేదో చేయడం నాకు ఇష్టం. యాక్షన్కి కట్కి మధ్య నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు తెలియదు. Okay. ఐఎమ్ క్లూలెస్. దెన్ ఐల్ గో బ్యాక్, ఐల్ సీ ద మానిటర్, ఐమ్ లైక్, ఓ ఈడిలా చేసాడా, ఐ హెవ్ నెవర్ సీన్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ మీ ఆన్ కెమెరా. Okay. ఓ ఈడిలా చేస్తున్నాడా, అండ్ దిస్ టేక్ టు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఐ మైట్. బట్ అదర్వైజ్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్ దట్ యాక్టర్. నాకు ఆ స్పాట్లో స్పాంటేనియస్గా డిస్కవర్ చేయడం ఇష్టం. మేబీ కో యాక్టర్తో ఇచ్చేయాలంటే క్యూ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటామేమో, ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది అని. సో ప్రిపరేషన్ వైజ్ ప్రైమర్లీ ఒక పీరియడ్ అది అయ్యాక ఐ రియలైజ్ ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆడిషన్స్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇట్ వాజ్ వెరీ హెవీ హెక్టిక్. థ్యాంక్ఫుల్లీ ఎప్పుడు ఆడిషన్కి వెళ్ళినా ఐ ఆల్వేస్ గాట్ అ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ద ఆడిషన్ తీసేవారు కానీ ఆ డైరెక్టర్ వారు కానీ చాలా మంచి యాక్టర్ అబ్బా, నువ్వు చాలా బాగా వస్తావు, దీనికి కరెక్ట్ కాదు, బట్ రిమెంబర్ డోంట్ గివ్ అప్, బీ స్ట్రాంగ్ అని నాకు చాలామంది ర్యాండమ్గా ఆ టైంలో డైరెక్టర్స్ వచ్చి, ప్రభు సోలమన్ ఏమో ఆ టైంలో ఆయన ఫస్ట్ బాగా పేరు వచ్చిన సినిమా ఒకటి ఉండింది, దానికి ఆయన ఏదో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఆడిషన్ తీసినప్పుడు ఎవరు నన్ను పంపారు. అది ఆ క్యారెక్టర్ అని తెలియదు. ఆయన ఆడిషన్ తీసుకుని చూసి, ఆ క్యారెక్టర్స్ అది రాకమ్మా, నువ్వు మంచి యాక్టర్వి, డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ జయంతి పరంజయ్ గారు వాజ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ విత్ న్యూ కమర్స్, ఐ మెట్ హిమ్. ఈజ్ లైక్, ఐమ్ మేకింగ్ ఎ లవ్ స్టోరీ, యూ ఆర్ అ మోర్ యాక్షన్ ఫ్రేమ్ కైండ్ గై, బట్ యూఆర్ అన్ యాక్టర్, యూఆర్ టెరిఫిక్ యాక్టర్, ప్లీజ్ డోంట్. ఇలా చాలామంది అప్పుడప్పుడు చెప్పేటప్పుడు నాకే సర్లే టైం పడుతుందేమో తప్ప మన పని కరెక్ట్గానే ఉంది అని కీపింగ్ దట్ అప్ వాజ్ డౌన్. దేవర్ టైమ్స్ వేర్ సినిమా ఓకే అయిపోయి 1 week 2 weeks షూటింగ్ అయినప్పుడు తప్పని మారిపోయేది ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఫేసెస్. ఇప్పుడు జరిగే ఉన్నాయి, బట్ ఇప్పుడు మార్చడం అనేది గేమ్ ప్లే, అప్పుడు మార్చడం అనేది మోర్ ఇది. సో వెన్ దోస్ ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యాపెండ్ ఇట్ వాజ్ లిటిల్ హెవీ. సో ఫైనలీ యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, మన స్నేహితం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా 4 రోజులు షూట్ చేసి 2 నెలలు ఆపేశారు సినిమాని. సో ఇది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందో లేదో తెలీదు. అప్పటికే నేను హైదరాబాద్కి మూవ్ అయిపోయి ఇల్లు తీసుకుని చెన్నై నుంచి వచ్చేసా. నాకు ఇక్కడ పెద్ద ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు, ఎవరు తెలియదు. అప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా అంత ఫేమస్, ఓన్లీ ఫేస్బుక్. ఓకేనా, నాకు రోజుకో DVD తీసుకుని, నేను ఒక్కడే ఉండేవాడిని అపార్ట్మెంట్లో, రోజుల్లో DVD తెచ్చుకుంటా, చూస్తా, ఐ గో టు జిమ్, కమ్ బ్యాక్. మై ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ లక్ష్మీకాంత్ అన్న, ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాప్స్. అండ్ హీ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్. ఆయన నాకు ఒక్కొక్కరికి పరిచయం చేశాడు. సో నాకు హైదరాబాద్ అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం అంటే, హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఫ్రెండ్ నా పర్సనల్ ఫ్రెండ్. ఓకే, ఎవరి ద్వారానో వచ్చింది కదా. ఎవ్రీ సింగిల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఎవ్రీ సింగిల్ రూపీ ఆర్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐ మేడ్ హియర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సంపాదించి నాకంటూ నేను నచ్చినా నచ్చకపోయినా అది నా ద్వారా ఉండే ఒక రిలేషన్షిప్. ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్. దట్స్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్. ఇప్పుడు చెన్నై అయినా సరే మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్నో పక్కింట్లో ఏదో ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ నో బడీ, ఐ డోంట్ నో ఎ సింగిల్ సోల్. That was 18 years ago. I didn't know a single soul. So for me that was an exciting phase. But Ivala, the reason I don't look back into it too much is because I don't even want to think about malli cheyalante na valla kaadu. Okay. But it is a tough phase. But again, this is an industry and a business which gives you a lot, way more than what a lot of other people do, a lot of other industries do. Beyond that,
కోట్ల మంది జనాలకి మనం నచ్చాలంటే అంత ఈజీగా రాదు. ఊరికే వచ్చేస్తుంది ఇంటి దానికంటే ఒక ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, ఒక కష్టం ఉంటుంది. కొంచెం మంది కంఫర్టబుల్గా రావచ్చు, అది వాళ్ళ అదృష్టం. అది వచ్చే అవకాశం నుంచి ఉండొచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఉండే ప్రపంచం నుంచి ఉండొచ్చు. ఇట్ కమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ లక్. ఇప్పుడు లేకుండా వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ స్ట్రాంగ్. బట్ ఇట్ ఈస్ అ టఫ్ ఫేస్. No, I was just curious. I mean, sorry for going back No, to no, that. no, If it's a triggering question or No, something. it's not triggering at all. Okay. But I haven't gone back into it for the longest time because sir, you're grateful now. You're in a good place. Yeah. అప్పట్లో ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అనే స్పేస్ ఉంటాయి కదా. Yeah. బట్ నేను యాక్చువల్లీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షోర్ ఇన్ ది సిటీ కదా వెళ్ళినప్పుడు కూడా నాకు నెలకి నా ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పుకోవడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మానగరం షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు మా ఇంకో హీరో శ్రీ బైక్ వేసుకుని వచ్చేవాడు షూటింగ్కి బ్యాక్ ప్యాక్తో. ఐ ఫీల్ సిల్లీ. Okay. ఇప్పుడు మనం స్ట్రగుల్స్ గురించి మాట్లాడనేకూడదు. సిల్లీగా అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు నేను ప్రస్థానం కానీ స్నేహగీతం కానీ షోర్ ఇన్ ది సిటీ కానీ నాకు అసిస్టెంట్ కూడా లేడు. ఐ డెంట్ ఈవెన్ హావ్ ఎన్ అసిస్టెంట్ పెట్టుకోవచ్చు కూడా నాకు తెలియదు. అసిస్టెంట్ పెడితే రోజుకి 500 రూపాయలు ఇస్తారా ఇవ్వరా ఆ నాలెడ్జ్ కూడా నాకు లేదు. నాకు రూమ్ లేదు. ప్రస్థానం ఐ యూస్ టు సిట్ విత్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఓన్లీ దేర్. సో ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ ఇన్ అనదర్ దీస్ ఫిల్మ్స్ ఎవర్ హీరో లాంచెస్. రైట్. నేను ఎక్కడో నమ్మా, లేదు ఇది బయటకు వచ్చినప్పుడు నీకు ఏదో జరుగుద్ది అని ఒక విషయంలో ఐ గట్ కాల్ వేసా, అది పలికింది. బట్ సర్వైవింగ్ త్రూ లైక్ ఇఫ్ దట్ వాజ్ వన్ టఫ్ జర్నీ, ఇక్కడికి వచ్చాక ట్రయింగ్ టు స్టే ట్రూ టు యువర్ ఐడెంటిటీ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ స్టిల్ హోల్డ్ గ్రౌండ్, దాట్ వాజ్ వెరీ టఫ్. యూ కెన్ ఆల్ దిస్. ఒక్కసారి జనాలు మీరు ఏదో ఒక పాయింట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే మీరు ఒక ప్రొఫెషన్గా జీతం పరంగా లేదా లైఫ్ స్టైల్ పరంగా చూస్తే మీరు జీవితాంతం బాగుండొచ్చు. దే విల్ ఆల్వేస్ బీ వర్క్. ఇఫ్ యూర్ గుడ్ యాక్టర్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వర్క్. బట్ మీరు ఒక ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీకంటూ ఒక యూ వాంట్ క్రియేట్ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ అంబిషియస్, అండ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టఫ్ ప్లేస్. సో దాట్ ఈస్ బీన్ టఫ్. ఓకే. గోయింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ స్నేహగీతం మూవీ మెన్షన్ చేసినావు కాబట్టి, ఆర్ యూ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ our co-stars Venky, Atluri, Shreya? Venky on and off, every time we meet we have a very good conversation. Shreya works a lot with Raj DK now. So మేము అక్కడ ఉండే గెట్ టుగెదర్స్లో కలుస్తాం, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ హాయ్ హలో. చైతు ఎప్పుడైనా కలిస్తే ఐ స్పీక్ టు హిమ్. దాంట్లో రియా అని అమ్మాయి ఉంటుంది చైతన్యకు ఆపోజిట్లో. షీ ఆన్ దట్ డే సెల్ఫ్ షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనివర్సిటీ టు టై రాఖీ టు మీ. సో టిల్ దిస్ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ రాఖీకి నాకు రాఖీ పండుగకి రియా నాకు రాఖీ పంపుతుంది. She'll call, she'll wish me. She's one of the leads in the film. Director garu, of course, both Lagadapai Sridhar garu and Madhura Reddy garu, they're very much in touch. I don't usually go out. If I've created a bond with someone, I am the one who's always in touch. I maybe send a reel or maybe leave a message randomly. But I am that person who's makes an person in touch. Are you at like this stage now? How do you make friends? Like, are you picky about like once you hit 30s? స్టార్టింగ్ 20s లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ చేసేసుకుంటాం, అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్, అండ్ అందరిని నమ్మేస్తాం, అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటాం. బట్ వన్స్ వీ మూవ్ టు 30s స్లోలీ వీ స్టార్ట్ టు పిక్ ఆన్ లైక్ 30s అనేది ఒకటి, బికాజ్ యూ ఆల్సో సీన్ లైఫ్ అ లాట్. ఒక డెకేడ్ జీవితం చూసి అన్ని రకాల ఎక్స్పీరియన్స్లు పడ్డాక నౌ యూఆర్ అప్రోచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ అ బ్యాగేజ్. అది రిలేషన్షిప్ అన్నా, ఫ్రెండ్షిప్స్ అన్నా, ప్రొఫెషన్ అన్నా సరే, గత దెబ్బలు గుర్తుపెట్టుకుని ఇప్పుడు మనకి ఇది అవసరమా అనే జోన్లో వెళ్తాం. Of course, you're way more conscious, and I think at this point, నేను జనరల్గానే ఐ థింక్ ఓవర్ ద లాస్ట్, నేను వచ్చిన కొత్తలో ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడిని, బయటికి వెళ్ళేవాడిని, ఎవ్రీడే యూస్ టు బీ అవుట్, గో ఆన్ లొకేషన్స్ టు ఫ్రెండ్స్ షూట్స్, హ్యాంగ్ అవుట్. దెన్ ఐ రియలైజ్ పీపుల్ హియర్ డోంట్ సే ద నైసెస్ట్ థింగ్స్ అబౌట్ యూ. లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ స్ప్రెడింగ్ ద రైట్ వర్డ్. అప్పుడు నేను కంప్లీట్లీ షట్ డౌన్ చేస్తాను, కంప్లీట్లీ స్టాప్ గోయింగ్ అవుట్, బ్లా బ్లా బ్లా. ఐ థింక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 5 years ago, 6 years ago, ఈ పీరియడ్లోనే ఆదిప్ నిసిటీ అగైన్ బికేమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. We bonded at that period. అక్కడి నుంచి he started pulling me out. నేను లాస్ట్ బయటికి వెళ్ళేది కూడా తన వల్లనే. అక్కడ ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నావు, ఇంట్లో కూర్చోక బయటికి రా అనుకుని తను లాగా తీసుకెళ్తాడు. సో ఇన్ బాంబే ఐ మేడ్ ఎ గ్రేట్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఫ్రెష్. ఇన్ చెన్నై ఐ మేడ్ ఎ గ్రేట్ సెట్ ఆఫ్ న్యూ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్. ఐ లైక్ మేకింగ్, నాకు మనుషులు అంటే ఇష్టం అసలు. ఐ లైక్ పీపుల్, ఐ వాంట్ టు బిలీవ్ దెమ్, ఐ వాంట్ టు ట్రస్ట్ దెమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మీ ఓవర్, నువ్వు నాకు జెన్యూన్గా అపాలజీ చెప్తే నేను ఫర్గివ్ చేసేస్తా. మళ్ళీ నమ్ముతాను లేదో తెలీదు, ఫర్గివ్ అయితే చేసేస్తా. నాకు అపాలజీ వరకు కోపం ఉంటుంది. అరే అపాలజీ ఇచ్చి కట్టిసి కూడా నీకు లేదా అని ఉంటుంది నాకు. సో నేను కాన్షియస్గానే నీ మధ్యలో ఏంటంటే అర్థమైందంటే నేను కొంచెం ఎమోషనల్ పర్సన్ని. 2 రకాలు, ఒకటి నేను మార్చుకోవాలి, బట్ ఐ లైక్ ది వే ఐఎమ్ రైట్ నౌ. ఐ లైక్ బీయింగ్ దిస్ వే. ఐ లైక్ బీయింగ్ వల్నరబుల్, ఐ లైక్ బీయింగ్
ఇమోషనల్, ఇట్స్ మోర్ పీస్ఫుల్ ఫర్ మీ. మనిషికి ఇలా ఉండడం నాకు బెటర్. నేను దీన్ని మార్చుకుని నేను అందరినీ కలిసేటప్పుడే ఈడు ఎలాంటోడు, ఈ నమ్మొచ్చా అని మైండ్ ప్రాసెస్లో చూడడం ఎందుకు. బికాస్ ఐ కట్ డౌన్ ఆన్ మీటింగ్ పీపుల్ ఇన్ జనరల్. యాక్సెసే కట్. ఓకే. Very few people have access. The ones who are close to me are very close to me. If I feel somebody is very comfortable, they become close to me. Otherwise, I kind of have cut off access to most people. I'm nice to everybody, I'm friends with everybody, but close friends antaru kada. Like who you want to chill with, make plans with, they're very few. Otherwise, generally hang out avadam or being friends with people I really like. I like people. Naaku 20 mandi kalisi oka chotu undi kuchoni maatladunaru. They're chilling, they're playing some games night. Or we're going out to some amusement park. అంటే నాకు బాగా హాలిడే గ్రేట్, ఐ లవ్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు కమ్ అలాంగ్. నాకు ఇష్టం. బట్ దాన్ని మించి నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రెండ్సే కాదు, నేను ఎవరితో షేర్ చేయను. ఐ హ్యావెన్ షేర్డ్ ఎనీ మై ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎనీ వన్. మేబీ దెల్ బీ వెరీ ఫ్యూ 2-3 ఫ్రెండ్స్, సినీష్, ఆది, శిరీష్, నందిని, కునాల, ఇలా 4-5 ఫ్రెండ్స్ కొంచెం మంది ఉంటే దోస్ పీపుల్ ప్రాబ్లీ ఒక 30-40% చెప్తానేమో. దాన్ని మించి కూడా నేను ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరితో నేను షేర్ చేసుకున్నాను. ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్. నా ప్రాబ్లమ్ నేనే డీల్ చేసుకుంటా. మన బెటర్ డే కమ్ అవుట్, ఇవన్నీ జరిగినాయిరా, క్లియర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు చెప్పండి అని వస్తా. సో దాట్ ఈస్ బికమ్ మీ టుడే. ప్రాబ్లీ a decade ago ఇంకోలా కూడా చూద్దాం. ప్రాబ్లీ 15 years ago ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లమ్, మీ ఫ్రెండ్కి పిలిస్తే ఫ్రెండ్ ఇమీడియట్గా వస్తాడు, ప్రాబ్లీ వాక్కి వెళ్తారు లేదా మంది వేసి మాట్లాడుకుంటారు. ఇవాళ మీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి మీకు ప్రాబ్లమ్ ఉందని చెప్తే మంచి థెరపిస్ట్ నెంబర్ పంపుతాడు. గో యూ నీడ్ టు గో టు థెరపీ, get this number అంటారు. I don't come from that school. I come from a school where నీకు ప్రాబ్లం అంటే ఫ్రెండ్స్ నలుగురు వచ్చి కారు ఎక్కించుకుని బయట తీసుకెళ్ళి ఏమైందని చెప్పి బెటర్ చేసి ఇంటికి దింపేస్తారు. అంతకన్నా బెటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థెరపీ లేదు. దాట్ సమ్హౌ టుడే డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ మచ్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బిజీ ఇన్ దేర్ ఓన్ వరల్డ్. వరల్డ్ మారింది. అలా ఉండే కొంచెం మందిని మాత్రం నేను ఇంకా అలాగే పక్కనే కూడా పెట్టుకుంటాను. To quote another Sundeep, suffering is personal, I guess. Yeah. Cool. So, Let's go to so we have a few members questions anamata, our subscribers so who are also members. By the way, if you want to be a member of Permit Room, you can please subscribe to our Quarter Bottle. Yeah. And you can ask questions to guests. Yeah. That is our thing. Guys, please subscribe to Quarter Bottle and ask me questions. Yep. Let's go. Samkrit, brother. Prasthanam and Venkatadri Express are movies I repeat watch. I feel like in some comic scenes you let other artists shine and you complimented them. Especially with Brahmaji, Saptagiri and Tagubot Ramesh. Was it a conscious choice? And what do you have to watch out for when another actor outperforms you in some scenes? Why do negative roles stick harder than your positive roles? Why do your negative roles stick harder than your positive roles? Prasthanam and Ryan got me chills. Great, perfect. One by one we'll go. Yeah. Was it a conscious choice? Okay, so when I'm కామిక్ సీజనే కాదు ఏ సినిమా తీసినా కూడా మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద స్టోరీ. ఈ సీన్కి ఏం ఇంపార్టెంట్, ఈ సీన్ ఎవరు క్యారీ చేస్తే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది లేటర్ రియలైజ్ కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తుంటే ఓకే పని ఎత్తుకునేటప్పుడే స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్లీ మన మీద ఉన్నప్పుడు ఉంటే ఈ ఇబ్బందులు ఉండవు. Okay. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, ఇఫ్ ద సీన్ ఫెయిల్స్, మీరు ఎంత గొప్పగా పర్ఫామ్ చేసినా అది వేస్టే. Okay. సో సీన్ వర్కౌట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పటికి ఇవాళ కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ దెర్ బి బంచ్ ఆఫ్ సీన్స్ వేర్ ఐ వుడ్ లెట్ రావు రమేష్ గారు డూ హిస్ థింగ్ అండ్ దెన్ just compliment him to do his thing right. Okay. And he would have done that with me. Because our collaboration work out on chala important. You can't be selfish as an actor in a film. With your choices outside you can be. Okay. సినిమాకి వచ్చేసరికి అది ఉండకూడదు. రెండోది నాకనే కాదు, a well written negative character will always stand out. Right? And 30 సినిమాల్లో నేను నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేసింది 2 సినిమాలు. Okay. Right? And మైకిల్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే 3. Because it has a negative shade to it. So ఈ 3 నాకు ఆడియన్స్లో కొంచెం బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టే సినిమాలు ఎందుకని అంటే దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ యూజువలీ రిటర్న్. యూ డోంట్ యూజువలీ సీ యాక్టర్స్ లైక్ మీ ప్లేయింగ్ ఇట్. జనరలీ మీకు అది కొత్తగా ఉంటుంది. మీరు జనరల్గా ఎక్కువ మంది అది చేయరు కాబట్టి కదా. అండ్ ఎప్పుడూ సరే ఒక డార్క్ యాక్షన్ ఫిల్మ్లో హీరోయిజం బిల్డప్ చేయాలంటే హీరో అండర్ ప్లే చేయాలి. యూ సీ రాయన్ ధనుష్ would have underplayed through the film. Yeah. Everybody spoke a lot about Dhanush and his directorial skills over his performance in the film. That doesn't mean Dhanush is any lesser actor. He's one of the best actors in the freaking country. Yeah. Right? Why? Because he knew he had to let the other characters take things forward. Okay. He knew వాళ్ళకి ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఈ సీన్ నేను స్కోర్ చేయడం కాదు, ఈ సినిమాలో నా పర్పస్ నన్ను చూసే విధానాన్ని ఈ కథని ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళడం. అది కాకుండా ఈ కథలో ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఎంగేజ్ చేయడం ఈడి పని. ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు కూడా నేను బాగా ఇన్స్పైర్. ఇప్పుడు ధనుష్ ఇన్ పుదుపేట,
ఆర్య నరుందమరి ఆమ్లం, ఇక్కడ మనకి రవితేజ గారు ఇన్ ఖడ్గం. నాకెప్పుడు రవితేజ గారు ఇన్ జగత్ బాబు గారు ఇన్ అంతపురం, రవితేజ గారు ఇన్ సింధూరం. నాకెప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి, నాకు ఇవే స్టాండ్ అవుట్ అవుతాయి, నేను వీటికే ఫ్యాన్స్ అవుతా. లైక్ ఐ లైక్ ఇలాంటి చేయాలి. ఆర్య కూడా చూడండి చాలా క్వర్కీ వ్యాకీగా, రైట్? సో ఐ ఆల్వేస్ లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ దీస్ ఇన్స్పైర్ మీ. నాకు వెన్నెల సినిమా చాలా ఇష్టం. వెన్నెల సినిమాలో శర్వ క్యారెక్టర్ బాగా ఇష్టం. ఇట్స్ లైక్ ఐ వాంట్ టు ప్లే, ఐ వాంట్ బి దట్ గై. Like even in Snehageetam, if you see, I am the guy who's playing the massy guy who wants to be a director. Not the guy with the song and the love story. Right? So I consciously always pick up stuff like that because I feel that's what people will remember on the longer run. Or 10 years tarvata gurtuntayani. And of course when it's well written and it comes with a good filmmaker and when you're a reasonable actor, it will be memorable. Ala. No, one more to add to that. So మీరు you worked with Vijay Sethupathi garu, Dhanush, okay, and then I think ఇప్పుడు రావు రమేష్, బాబీ సింహ, Manoj Bajpai, all this like big actors. So as an actor నువ్వు వాళ్ళతోటి ఆ రోజు సీన్ చేయబోతున్నావు అని అన్నప్పుడు what is the mental preparation that you do? Absolutely nothing till date. I swear to God I'm not lying. I think it's one of the best compliments I've ever got in my life is ప్రస్థానం day 1 shoot నాకు day 2 నా సాంగ్ అయిపోయింది, day 1 టాకీ షూట్ నాకు ఫర్ మై క్యారెక్టర్. నేను సాయంకుల్కి సీన్ వెరీ ఇంటెన్స్ సీన్. ఓకే, నేను వెళ్ళాను, రెడీ అన్నారు, సీన్ నాకు సాయంకుల్ ముందు నుంచే పరిచయం. వెళ్ళాను, సీన్ చేసుకున్నాను, వచ్చేసాను. నాకు సాయంత్రం ఆది ఫోన్ చేస్తున్నాడు, సాయంకుల్ సార్. ఈజ్ లైక్, ఒరే ఆడికి ఏమన్నా చెప్పండి రా. లైక్ ఈజ్ లైక్, ఆడు నేను ఎదుర్కొంటే సాయి కుమార్ ఉన్నాను కూడా రియలైజ్ అవ్వట్లేదురా, హీల్ కమ్ వెరీ బిగ్ ట్రస్ట్ మీ అని. దాని తర్వాత మై సాయంకుల్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు. ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఎవర్ ఎదుర్కొంటే ఎవరున్నా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ డూ మై జాబ్ అండ్ ఇట్స్ వర్క్ ఫర్ మీ. లైక్ ఇప్పుడు ధనుష్ చేసినప్పుడు కూడా ఓకే టేక్ సే సూపర్ చేంజ్ ఏంటి, ఇట్ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్ టు మీ వన్స్ యూస్ యాక్షన్ కట్టెస్ట్ హూ ఐమ్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్. అండ్ ఐమ్ నెవర్, అండ్ నేను అక్కడ కూర్చుని నేను వాళ్ళకన్నా బాగా చేయాలి, ఈ సీన్లో నేను నిలబడతానా, నా థాట్ ప్రాసెస్ అది ఎప్పుడు ఉంటుందే లేదు. నేను ఎలాగో బాగా చేస్తానని నమ్మకం నాకు ఉంటుంది. ఓకే, నేను బాగా చేస్తాను, నేను బెస్ట్ చేస్తే చాలు, ఐ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు, అండ్ దట్ ఈస్ వర్క్ ఫర్ మీ. లైక్ మనోజ్ బాజ్పేయి కూడా అదే నేర్పిస్తారు. మనోజ్ బాజ్పేయి గారు నన్ను హీరో గారు అంటారు, బికాజ్ ఈస్ వర్క్డ్ ఇన్ సౌత్ సినిమా కదా. ఇలాగే సౌత్ ఎక్కువ కదా హీరో గారు ఈ బోల్నా ఆయన అలాగే మెయింటైన్ చేస్తారు. అండ్ అక్కడ ఎక్కువ ఈ నార్త్ బెల్ట్ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్స్ అక్కడ వర్క్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళ రెస్పాన్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఈ సచ్ ఎ స్వీట్ మ్యాన్, హీల్ బి ద వన్ టేకింగ్ ద కెమెరా అండ్ క్లికింగ్ పిక్చర్స్. It's very down to earth man. So none of them ever make you feel that way either. And if you see Vijay Sethupathi and I debuted in the same year as actors, as heroes. Yeah. If you're talking about Bobby, he's my same age group. I've known him for a really long time. Dhanush and I've known for a while. Probably as a director, I got a little anxious with. Because I was like, he's an actor direct. I'm working under an actor directing me for the first time. Kada? So ఆయన ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింక్లో ఉందా, ఆ ఒక్క డౌట్ అయితే కొంచెం మేబీ 1-2-3 days ఉండింది, 1 day ఉండింది. సెకండ్ డేకి అవి లైట్లే మన పని మనం చేద్దాం నేను జోన్కి వెళ్ళా. సో దాట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఎవర్ అండ్ టచ్ వుడ్. రమేష్ గారు కూడా ఐ నో సమ్ వియర్డ్లీ ఆల్ దీస్ యాక్టర్స్ ఫర్ సమ్ రీజన్ they've given me a lot of mutual respect. Like someone like Dhanush and I even saying, you do understand that if I'm trusting you with this in my directorial 50th film, then you should know. So it gives you some kind of weird immense confidence kada. You don't really worry too much about it. Naku fights, action sequences, scenes, never in my life have I had any concern. You can give me 4 pages, a 1.5 minute single length action sequence, నేను 2 సార్లు చూసుకుని చేసేస్తా. సాంగ్ అని వచ్చిందా, నేను 2 రోజుల ముందు స్టెప్పులు పంపాలి, నేను దాన్ని 2 సార్లు చేసి చూసుకోవాలి, అప్పుడు సెట్కి వచ్చి ఓకే. ఇప్పుడు దిస్ టైమ్ ఐ గాట్ ఎ లిటిల్ బెటర్ బికాజ్ వీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ దట్ టైమ్ విత్ మజాకా. నేనే కొంచెం సర్ప్రైజ్ అయ్యా, శేఖర్ మాస్టర్ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు బికాజ్ ఈస్ బీన్ మేక్ మీ డాన్స్ ఫర్ 15 years now కదా. సో ఈజ్ లైక్ అదే పర్లేదండి బాగా వస్తుందండి ఇప్పుడు రిహర్సల్ లేకుండా అన్నారు. పర్లేదు అలవాటు అయిపోయినట్టుంది అని. ఐఎమ్ స్టిల్ కాన్షియస్ విత్ సాంగ్స్ బికాజ్ ఐ ఫీల్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ సీన్కో, అది ఎనీ జానర్ అవ్వచ్చు, ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్కో నేను చేసే న్యాయం నేను సాంగ్స్లో చేయలేను అని నాకు గిల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. బికాజ్ నేను ఏదో ఒకటి ఓన్ చేసుకుంటా, దాన్ని ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తా, ఆటోమేటిక్ ఏదో జరుగుద్ది, ఫైట్ అన్న సాంగ్ అన్న. లైక్ ఈవెన్ విత్ మై యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్షియస్, ఐ లవ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్. Yeah, you do it very stylishly also, Arjushna. Thank you. Thank you, sweet of you.
So I consciously try, like something as simple as a punch. I never punch and stay. I always remove fast. I never look at the person I'm hitting. ఆడికి దెబ్బ పడేటప్పుడు నేను అతను చూడను, నేను నెక్స్ట్ ఎవరిని కొట్టాలో అని చూస్తుంటా. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ ప్రాబ్లీ ఐ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ సమ్ యాక్టర్స్ వైల్ గ్రోయింగ్ అప్. ఇది తెలియకుండా మనం క్యాప్చర్ చేస్తాం కదా కొన్ని విషయాలు, అయి ఉండొచ్చు, ప్రాబబ్లీ ఆర్ ఆల్సో కదా. బట్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా. సాంగ్కి వచ్చేసరికి నాకు టెన్షన్ ఉంటుంది, అరే ఇవన్నీ ఎంత బాగా చేసి ఎక్కడు ఇంత కష్టపడుతున్నాడు అనేది కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది. బట్ అదర్వైజ్ దిస్ ఐ నెవర్. బట్ ఐ ట్రై టు లెర్న్ యాజ్ మచ్. I have zero qualms about learning from people. You can even, like for example, Harsha ఉన్నాడు, హర్ష చెముడు, ఇంక్రెడిబుల్ యాక్టర్, అతనికి సూపర్ రేంజ్ ఉంది. నేను అడిగి మళ్ళీ 2 సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హర్ష కావాలి అన్న. రీజన్ బీయింగ్ హిస్ టైమింగ్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెష్ ఫర్ మీ. సత్య ఇంక్రెడిబుల్ యాక్టర్. He produced a film also. యా, సత్యకి నేను ఫోన్ చేసి, సత్య ఇలాగ అనుకుంటున్నానంటే మీకు కథ బాగుంటుంది అంటారు. నాకు కాదు స్వామి, నీకు అంటే పిచ్చి పెరిగిన ఫోన్ పెట్టేశాడు. అంటే కాదు, నేను నిజంగా చెప్తున్నా సత్య, నువ్వే హీరో అంటే, సార్ ఊరుకోండి సార్ ఫోన్ పెట్టేసి 1 day తర్వాత 2 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి నిజమా అన్నాడు. యూనో సో వెన్ ఐ వర్క్ విత్ పీపుల్ లైక్ దాట్ ఐ కాన్షియస్లీ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ ఇట్. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీతు, షీఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టర్, వేర్ ఇంటర్నలైజింగ్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో అలాంటి సీక్వెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఈట్ ఆఫ్ మోర్ ఫ్రమ్ మై కో స్టార్స్ బికాజ్ ఇట్ విల్ ప్రెజెంట్ మీ ఫ్రెష్. 30 సినిమాలు అయిపోయినాయి, ఎక్కడో దగ్గర నీ ఎక్స్ప్రెషన్ తప్పకుండా ఇచ్చుంటా, కొత్తగా ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఎక్కడ ఇస్తాను కదా, స్పాంటేనియస్ మూమెంట్ నుంచి వస్తే ఉంటుంది. సో ఐ కైండ్ రియలీ ఎంజాయ్. సేదు అని ఉన్నాడు, హీ హ్యాస్ ఎ హ్యాబిట్ వేర్ ఇప్పుడు అప్రోచ్ టు ద సీన్ ఐ సా దట్ హీ అండ్ ఐ హ్యావ్ వెరీ సిమిలర్ అప్రోచ్. బట్ ద మ్యాసివ్ డిఫరెన్స్, ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఫిక్స్ అవుతా బ్రెయిన్లో, నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేస్తా, ఓకే టేక్ అంట. ఈయన అది మొత్తం నడిచి చూపించి గట్టిగా చెప్తాడు, నేను ఇక్కడికి వస్తా, ఇక్కడ చేస్తా, ఇది ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తాడు కదా, ఇది ఇక్కడ చేయకూడదు కదా, ఇది బయట నుంచి వచ్చాడు చెప్పులు అక్కడ ఇప్పాలి, చెప్పులు అక్కడ పెట్టినాడు, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చేయగడుకుంటాడు. ఇదన్నీ గట్టిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. నేను ఇవన్నీ ఆలోచిస్తా, ఏంటి లాజికల్గా ఒకటి బయట నుంచి వస్తే ఆడు ఏం చేస్తాడు, ఈ డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు ఏమేమి చేయాలి అని నేను అనుకుని పెట్టుకుంటా. ఆయన నోటితో గట్టిగా చెప్పడం వలన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవేర్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్, వెర్ బి ద కెమెరామ్యాన్ ఆర్ ద టెక్నీషియన్స్, ద డైరెక్టర్, అండ్ మేక్స్ అ మ్యాసివ్ డిఫరెన్స్ టు ద వే ఇట్స్ బీయింగ్ క్యాప్చర్డ్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ Sethu na, his beauty is when he's in the shot, like an emotional shot, they're in that moment. Everything else they're having fun, they're being themselves, they're doing it very believably, they're in that moment. Dhanush Anna is an incredible surprise for me, where Manoj sir is also very similar, like Sethu Anna. They're in that moment and they take it through. ఈయన నాకు మ్యాడ్ సర్ప్రైజ్. అంటే ఒక మనిషిలో నేను ఇది అసలు మ్యాటరే కాదు అన్నట్టు ఒకళ్ళు చేస్తారు కదా, ఆ రేంజ్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ బలుపు, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ సేయింగ్ పాజిటివ్ వే. Captain Mirror, you've seen the shot after we kill each other kada, kill those guys, kill each other kada, and I'm looking at him, he's looking at me, and I give him a line saying oka veerudu, oka manchi veerudu మనసు చెప్పిన మాటే వింటాడు కదా, విచ్ ఇస్ క్యూ వర్డ్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ కదా. ఇప్పుడు ఆయన అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు, కెమెరాలో మీకు ఎలాగైనా కనిపించి, బట్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడికి ఆ డోర్ వరకు ఉంది, డస్ట్ మట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నాకు ఇటు నుంచి తన సజెషన్ ఒకటి తీసారు, ఇక్కడి నుంచి ఒక క్లోజ్ పెడుతున్నారు. దిస్ మ్యాన్ కాంట్ సీ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్. ఒక్క స్పాట్లో మాత్రం ఐ సా హిమ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ అండ్ హీ సా మీ టియరింగ్ అప్ అ లిటిల్ అండ్ స్మైల్ అ లిటిల్ అండ్ లుక్ అప్. అంతే, దూరం నుంచే మేము మాట్లాడుకోవాలా, ఏం చేస్తామని చెప్పుకోవాలా. ఇట్స్ ఇంటరాక్టివ్ షాట్. ఇప్పుడు అతను క్లోజ్ పెట్టేసరికి నేను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దిస్ మ్యాన్ ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఏ ఎక్స్ప్రెషన్తో అయితే ఫినిష్ చేశానో అక్కడి నుంచి టేక్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని ఎలివేట్ చేసుకుని ఆయన క్యారెక్టర్ తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు. ఓరి అమ్మ స్వామి, ఎవరు స్వామి నువ్వు అనుకుని వెళ్ళి కూర్చున్నా. ఇంకా గ్రేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ వాజ్ దట్, ఆ సినిమాలో క్యాప్టెన్ మినర్లో అందరూ నాకు ఒక యాక్టర్గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ద సీక్వెన్స్ వై షూటింగ్ అవుట్ పీపుల్ కదా, ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటి, ఇండియన్ వాళ్ళనే పోలీసులుగా రిక్రూట్ చేసుకుని మిర్రాజ్ రెజిమెంట్లో వాళ్ళ చేత ఇండియన్ ప్రొటెస్టర్స్నే కాల్పిస్తున్నారు. అక్కడ మాకు కావాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు కాల్చే సోల్జర్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, ఆడు భారతీయుడే కదా అనే ఎమోషన్ మేము అక్కడ క్యారీ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఫైర్ చేసే షాట్లు ధనుష్ అని క్లోజ్ అయిపోయింది, నాకు క్లోజ్ తీస్తున్నారు. వెనక్కి నేను సిద్ధార్థ్ నీ కెమెరామ్యాన్, నేను మంచి షాట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకే అర్థమైపోద్ది అమ్మాయి ఏదో చేశాను అని. సిద్ధార్థ్ నీ కెమెరా నుంచి
అన్నాడు. నేను తెగ హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయా. అక్కడి నుంచి అరుణ్ ఏమో క్లాప్స్ మా సూపర్ అని నేను ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ తెలియదు మాట్లాడి ముందు కూర్చున్నా. నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఇంకో ఆర్టిస్ట్కి పెట్టారు, చనిపోతాడు కదా ఆర్టిస్ట్కి పెట్టారు. ఇచ్చేయండి షాట్, పా నేను అక్కడ వచ్చి క్లాప్స్ కొడుతున్నా మాట ఉంది. ఇప్పుడు సామిగిడు అని కట్టేసి ఇంకో క్యారెక్టర్కి పెట్టాడు, దగ్గర యూ ప్లేస్ నెగటివ్ ఆడు ఇచ్చాడు షాట్. ఓకే, నేను లేచి పొండగా మీద పక్కకి వెళ్ళిపోయాను. సో దట్స్ వెన్ యూ ఆర్ హంబుల్డ్ అండ్ యూ రియలైజ్ డూడ్ దెర్ ఆర్ గజిలియన్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ అవుట్ దేర్. యూ హ్యావ్ టు ట్రై అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ ట్రై అండ్ కంపీట్ విత్ దెమ్. ఇఫ్ యూ ట్రై అండ్ లెర్న్ రైట్, ఆటోమేటిక్లీ యుల్ గెట్ బెటర్. సారీ, ఎక్కువ లాంగ్ ఆన్సర్ అయిందేమో, బట్ దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఓవర్ టైమ్ దట్ ఐ రియలైజ్డ్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ మీకు ఎవ్వరూ నేర్పించలేరు, మీరు కానీ నేర్చుకోవాలి. అది అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ and you have to practicing to recreating it on self. So I consciously get excited when I work with actors like these, but not in stress or anything. I just like to go in ఈ చిన్న చిన్న nuances ఏదో నేను కావాలని పికప్ చేసుకుంటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వంశీ VK 5562. How do new filmmakers approach him? Can I be very honest? Yes. In these days, in the last 5-6 years, నేను న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని చాలా ఫిల్టర్ చేసి కలుస్తున్నా. బికాజ్ ఒక పాయింట్ ఏమైపోయిందంటే, నేను వచ్చిన కొత్తలో ఐ నెవర్ ఎవర్, మళ్ళీ సీరియస్ చెప్తున్నా, నేను ఈ ఎన్లెస్ నాకు క్రేజీ ఫ్యాన్ ఉండే ఫిల్మ్ మేకర్తో తప్ప, అంటే అప్పట్లో నాకు పూరి గారితో, కృష్ణవంశీ గారితో, సుకుమార్ గారితో, అఫ్కోర్స్ రాజమౌళి గారు, అండ్ ద యంగర్ బంచ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ 2-3 people I really liked. నేను లైక్ ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ దెమ్. ఇప్పుడు అది పక్కన పెడితే హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్తో పనిచేయాలి కమర్షియల్ కాంబినేషన్స్ కోసం అనే ఉద్దేశం ఎప్పుడూ లేదు. అండ్ నేను మళ్ళీ కేస్ స్టడీలు తీసుకున్నప్పుడు ఒక రవితేజ గారు, ఒక విక్రమ్ గారు, ఎన్టీఆర్ గారు, అని బిగాన్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్, ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ దే వర్క్ విత్ ఇనిషియలీ ఆన్ ద ఫస్ట్ దే బికమ్ స్టార్ డైరెక్టర్స్. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ డైరెక్టర్స్ హు ఆర్ లైక్ దట్, హు ఆర్ లైక్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ దే డైరెక్టింగ్ స్టార్స్, బట్ దే టాలెంటెడ్ గైస్ హు హ్యావ్ అ క్రేజ్ ఆఫ్ దర్ ఓన్ ఇండివిజువల్లీ. ఐ వాజ్ లైక్, దిస్ ఇస్ మై క్యూ పాయింట్. అంటే నీకంటూ ఒక సెట్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఉండాలి హూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ యూ అండ్ హ్యావ్. సో ఐ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఐ రియలైజ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు గ్రో అ లిటిల్ బిగర్ ఇన్ స్కేల్ అండ్ సైజ్, యూ డూ నీడ్ ఎట్ టైమ్స్ collaborative setup. Thankfully, today is not that day anymore. Today I'm back in that day where I can do whatever. And touch wood, it's Sundeep Kishan's film. He's backing this director. You know, there's a joke in the industry, not even a joke, which a lot of my friends do. In last 5, whoever director I work with, the insta I work with them, there are 3 banners of friends of mine who instantly go give them advances. ఓకేనా, ఇది ఏమన్నా పర్లాడు మంచి డైరెక్టర్ అయి ఉంటాడు రా అనుకుని, జోక్ కాదు, లిటరలీ నా ఫ్రెండ్స్ 3 ఉన్నారు. ఓకేనా, సో I had a high, నాకు అదొక హై అనిపించింది. I felt it like a high. Like a lot of people come back and tell me, Lokesh, till date I've never gone to him and said, రే నాకు సినిమా చేసి పెట్టు, ఏంటి నాతో దీని క్యారెక్టర్. ఆడు నన్ను అలా మాట్లాడు, ఆడు నాకు ఒకటే ఇప్పుడు ఆఫర్ చేసాడు. ఇట్స్ టూ బిగ్, ఐ కాంట్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ మై కెరియర్స్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ చేస్తామా రే బా ఇదిరా ఇది మాట్లాడాను ఓకేనా, ఓకే ఓకే రా లవ్ యూరా. సో ఐ ఆల్వేస్ కెప్ట్ మై రిలేషన్షిప్ ఆల్సో దట్ వే. అండ్ వాట్ ఐవ్ సెడ్ టు హిమ్, రే నువ్వు గెలిస్తే అది నాకెలా చేరుతుంది. దట్స్ వాట్, ఇఫ్ మై డైరెక్టర్స్ విన్, at the end of the day, if they gain craze and a new audience are coming to watch their films, they will go back to watch their filmography. Yeah. And my film will still be relevant. Yeah, still there. Yeah. True. Right. I strongly believed in it. Yeah. So last 5 years ago, I was consciously trying to, in fact, నేను త్రినాథ్ గారితో ఎప్పటి నుంచో నాకు మేము వయసుకి వచ్చే నుంచి త్రినాథ్ గారు బాగా ఇష్టం. మేము వయసుకి వచ్చే ఫిల్మ్ ఐ రియలీ లైక్. In fact, I always keep telling him I want to revamp that script and do it to today's generation because I think it will still work. Like a Ranjana. So బట్ దిస్ టైమ్ నేను కాన్షియస్గా నాకు ప్యాకేజింగ్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు కమ్ విత్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత డైరెక్టర్ బికాస్ పీపుల్ షుడ్ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ కాంట్ డూ ఇట్. దట్స్ నాట్ మై అజెండా. నా అజెండా అది కాదు. లైక్ నిన్న ఒక హోస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ప్రాబ్లం ఒకే రోజు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూలు ఏమవుతుందంటే కంటెంట్ రిపీట్ అవుద్ది. ఓకేనా, చూస్తుంటే అయ్యో అన్నీ సేమ్ మాట అనుకున్నా. బట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు నెంబర్స్ ఇంత చేయాలని చేయాల. నేను ఎప్పుడు ఏమనుకున్నా సినిమా హిట్ అవ్వాలి, నా లెక్కలో హిట్ ఏంటి, పెట్టిన డబ్బులు వచ్చేసినాయా, సినిమాకి బోల్డ్ పేరు వచ్చిందా, నాకు క్రేజ్ వచ్చిందా, ఇంతే చూసా. ఇది ఎంత నెంబర్ కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఎంత ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అవుతుంది, ఇవేవి నాకు ఎప్పుడు తెలియలా. నేను చాలా వరకు రోజులు జీతాలు కూడా తీసుకోవాలా.
నేను అడిగితే మీరు ఇవ్వకపోతే ఏంటి, సరే మీరు ఇచ్చినప్పుడుగా నేను తీసుకుని అడగాల్సిన ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్స్ ఇన్సల్టింగ్ దట్ ఐ హావ్ టు ఆస్క్. గుడ్ చాకరీ చేస్తున్నా, నీకు తెలియాలి కదా. సరే ఏంటి న్యాయం నీకు అనిపిస్తుందో నాకు. వాట్ ఐ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఇట్స్ నెవర్ డూ అ ఫిల్మ్ లైక్ దట్. దే డోంట్ టేక్ యూ సీరియస్లీ, దే విల్ మెస్ అరౌండ్ విత్ యూ. సినిమాకి రావాల్సిన అన్లెస్ యూ ట్రస్ట్ ద రైట్ పర్సన్ హూస్ ఆల్రెడీ వెరీ అంబిషియస్ అంటే వేరే. సో అవి ఎక్కువ సారీ వెరీ కంఫర్ట్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వచ్చేసాను. న్యూ ఫిల్మ్. సో ఫర్ అ పీరియడ్ ఫర్ 4-5 years కొంచెం కాన్షియస్గా ఇప్పుడు తిన్నదిగా చేసింది. బట్ అగైన్ ఐమ్ టుడే బ్యాక్ టు దట్ స్పేస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై వర్డ్ టు 2 filmmaker friends of mine and they've given me great scripts. After that I'm already lining up meeting a lot of first time filmmakers with fresh ideas which will suit me. But how do they approach you? అది నీ క్వశ్చన్కి సంబంధం లేకుండా ఆన్సర్ చెప్పానంటే ఇట్స్ బికమ్ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు. యాక్చువల్లీ తెలియట్లా, అర్థం కావట్లా. నేను బేసిక్లీ ఏం చెప్పేదంటే షూట్ సంథింగ్ ఫర్ minute and a half, రైట్ ఎ పిచ్ డెక్. ఓకే. సో ఐ నో వాట్ యువర్ విజన్ ఐడియా ఇస్. నేను స్క్రిప్ట్ చదవను, ఇప్పుడు నరేషన్స్ అడుగుతా. ఎందుకంటే చదివినప్పుడు నా విజువల్ ఇమాజినేషన్ వస్తుంది. అది నేను వాళ్ళు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అది నాకు అర్థం అవుద్ది, నువ్వేం విజువలైజ్ చేస్తావు నాకు తెలియాలని. దీస్ డేస్ ఏమన్నా నాకు పిచ్ డెక్ పంపు. ఫస్ట్ నేను చేయాలనుకున్న సినిమా గ్రాఫ్లో ఉందా, నేను నెక్స్ట్ ఎలాంటి జానరా చేయాలనుకుంటున్నా, ఎలాంటి విజువల్ ప్రెమైస్లోనో ఒక పర్ఫార్మర్గా చేయాలనుకున్నా ఆ గ్రాఫ్లో ఉందా. నెక్స్ట్ నువ్వు రాసిన కథ, నువ్వు తీసిన ఫుటేజ్ మ్యాచ్ అవుతుందా. ఇదైందంటే దెన్ ఐ కాల్ ఇన్ ఫర్ అ నరేషన్. ఫర్ దిస్ అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీబడి రీచెస్ అవుట్ టు మై మేనేజర్స్ ఆర్ సంబడి ఐ నో. దిస్ ఫార్వర్డ్ దిస్, దేర్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ పిచ్ డెక్ విచ్ ఇస్ కమ్ టు మీ, ఐ డోంట్ రీడ్ టిల్ టుడే. ఐ మైట్ నాట్ రెస్పాండ్, బట్ నేను చదువుతా. ఆ పాత ఫోన్ ఉంటుంది, ఎక్కువ దానికి వస్తుంటుంది. బట్ ఆ పాత ఫోన్కి వచ్చి నేను తీసి నేను చూస్తా, చెక్ చేస్తా ఏంటి పిచ్ డెక్ ఏముంది, ఎలా ఉందా అని. Is it possible to have a shark tank but for movie scripts? Because there is a lot of gatekeeping in the industry. Can I be very honest? I have been trying for the last 5 years Okay. to host a show Okay. where నాలయ్య కునరని తమిళ్లో చేశారు కదా, ఆ టైప్లో ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎ షో వేర్ I hosted it. I wanted to put out a word to all the young filmmakers, tell them to, hey, listen, make your stuff, and now have a show where every week I'll bring some guest filmmakers or whoever. You show your idi. Indulo winner will get to direct a film with me. The 2 runners up, I'll produce films with them. Oh, it's a good idea. Then why are you like in People don't let shit happen here easily. అదేగా చెప్తున్నా, ఒకటి మంచి చేద్దాం ఇందులో. నాకు ఇప్పుడు నేను ఇంత టైం స్పెండ్, ఐ జెన్యూన్లీ వాంట్ టు డూ ఇట్ బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇది చేస్తే ఒక ఎంటైర్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ బయట పెట్టుకోవడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంతమందికి ఆపర్చునిటీ పక్కన పెడితే ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్పిరేషన్ మారుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇంతమంది, ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఇంతమంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు అన్నప్పుడు దాన్ని చూసే వాళ్ళకి ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ మారుతుంది, కొత్త కథలు వస్తాయి, కొత్త విజువల్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. Correct. ఇది నేను గత 5 ఏళ్ళుగా ట్రై చేస్తున్నా. I pitched it to apps also. They were saying, but even, or a TV channel I've pitched it to. They were interested, but then following forward something comes through. Hopefully I'll do it soon. Okay. But ఇది నాకు కోరిక ఉంది. Somewhere I want to start a film school. Film school not for any other reason. I just felt that ఒక చాలా మందికి ఒక ప్రాపర్, I have been lucky enough to be associated with some great brains. Correct. ఫిల్మ్ స్కూల్లో మీకు నేర్పించాల్సిన ఫిల్మ్ మేకింగ్ కాదు, మీకు కెమెరా ఎక్కడ పెడతారు, లెన్స్ ఏం పెడతారు అనేది మీకు ఎందుకు. 1 dayలో తెలుసుకోవచ్చు, 1 dayలో తెలుసుకోవచ్చు కదా. ఈ కెమెరా ఇది, లెన్స్ ఇది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే దీన్ని షార్ట్ అంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అట్ ఆల్. నాకు తెలిసినంత వరకు ఫిల్మ్ మేకర్ ఈజ్ ఇంక్రెడిబ్లీ ఇన్స్టింక్టివ్. నీకు అనిపించిన కథ నువ్వు రాసి, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కథకి నాకు ఇన్స్టింక్టివ్గా ఏం తీయాలనిపిస్తుంది అది తీసేది కరెక్ట్గా వస్తే ఫిల్మ్ మేకింగ్ కదా. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ అఫ్ కోర్స్ ది ABCDs. సో ఐ ప్రాబబ్లీ ఇన్ దట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ వెరీ సింపుల్, మోర్ లైక్ యూనో లమాకా అని ఉండేది కదా, ఆ స్టైల్లో ఒక చిన్న కమ్యూనిటీలా క్రియేట్ చేసి ఐ వాంట్ హ్యావ్ ఎ ఫిల్మ్ స్కూల్ వేర్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్ ఫ్రమ్ Raj DK to Lokesh to Anand to Vamsi garu, Krishna garu, everybody come and just generally have a fun interaction with them. Watch content together, discuss it, and then get ఇది నేను చేయాలనుకున్నా, బట్ దెన్ లేటర్ వెళ్ళగేసి ముందు నీది నువ్వు చూసుకోరా, కాపాడుకో, అప్పుడు ఇవన్నీ చేయొచ్చు అని. So today again is a good day kabatti probably I'm hoping to pull it through. Nice. But again my worry is when you do things like that, I don't want people to think that I'm doing this for financial business. నాకేంటి అసలు నాకు అది ఫస్ట్, నాకు ఒకప్పుడు నాకు ఎవరికి ఇష్టమైన యాక్టర్ని నేను ఎప్పుడు చెప్పేవాడిని, ఒక పాయింట్ తర్వాత నాకు ఎవరి ఇష్టమైన యాక్టర్ని చెప్పడం మానేసా. ఇంటర్వ్యూలు అడిగి నేను చెప్పను. అది రీజన్ బీయింగ్ సడన్గా కింద కమెంట్లు ఏంటి, నువ్వు యాక్టర్ పేరు చెప్పుకున్న ఫ్యాన్స్ నాకు అస్సలు వద్దు. నీకు నా వర్క్ మీద
నా కష్టం మీద నచ్చి నా సినిమా చూడాలని చూడు. ఆ యాక్టర్ నాకు నచ్చడం అనేది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. వాళ్ళ మీద నాకు ఉండే ఎమోషన్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. నాకు ఎమోషన్ ఉంది కదా అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ మై దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ బై టుడే వేర్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఎట్ మై వాయిస్ కెన్ బి హర్డ్ ఆన్ దట్ ప్లాట్ఫామ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఇన్ సచ్ అ వే, దట్ ఈస్ ద గ్రాటిట్యూడ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ టు దర్ ఇన్స్పిరేషన్, నాట్ టు గెట్ దేర్ ఫ్యాన్స్ టు కమ్ ఆన్ మై సైడ్. అది ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చాలా వచ్చేది. అండ్ ఒక ర్యాండమ్ గొడవలో ఫ్రెండ్ ఆ మాట అన్నాడు సార్, నాకు పిస్ ఆఫ్ అయిపోయా. అర్రని నాకు అలాంటి పరిస్థితి రాలేదురా, నేను చేయను అనుకుని అప్పుడు చెప్పడం మానేసా. ఇట్ డజంట్ టేక్ అవే ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ స్టిల్ హావ్ యాజ్ మచ్ లవ్ ఫర్ దెమ్. I'm a Mac fan. But you won't see me talking about it in detail. So నాకు సంబంధం లేని చిన్న చిన్న విషయాలు ట్రిగర్ అయ్యి మెమరీలో Why to get unnecessary complications మన నెత్తి మీద వేసుకోండి. కాంప్లికేషన్ కాదు, ఇట్ షుడెంట్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ జెన్యూనిటీ. ఇట్ షుడ్ నాట్ లుక్ లైక్ మై లవ్ ఫర్ యూ ఇస్ మై లవ్. I expect nothing. And if I'm a fan of you, I want to become like you. I'm not just celebrating you for who you are. You've inspired me to become something like you. Kada. Yeah. So. By the way, to just plug in, we as Permit Room, we started a Permit Room film club. Oh, and, nice. Yeah. Very cool. And every month we have a guest. I would love to come. Please let me know if I can do these. Yeah. We'll just like keep in touch. Yeah, please. One of the months once you are. No, I would totally love to. I would totally love to. We have a good number of aspiring filmmakers, editors, cinematographers. Follow Cheche. It's only for members. So if you want to again become a member, please join in our quarter bottle for $299. And for one of the sessions we'll try to. I'll surely come back. Let me know when. It'll be good fun. I'll enjoy it. Cool. Thank you, man. Next. Pranav Reddy, hey Anna, big fan of your movie Managaram. How was your experience working with Lokesh Kanagaraj, especially since it was his debut film? What was your first reaction when you heard the script, and how did the entire shooting process unfold? Could you share some memorable moments from the making of the film? Also, I just wanted to say that we share the same birth date. Hey, Taurus. Wishing you an advance happy birthday. Thank you, Pranav. Wishing you a very, very happy birthday too. And from Taurus to Taurus, I know life is tough. We'll pull through. We're stubborn people. Love you. Correct. I'm not kidding. ఇప్పుడు మా రామపరాజు ఉన్నారా, వివాహ భోజనం డైరెక్టర్, సామజవర్గం డైరెక్టర్, ఇప్పుడు నారీ నారీ నడుమురా. హిస్ సన్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. ఇస్ లైక్ మై ఓన్ బ్రదర్. ఐ నోన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. తన సన్ May 7th పుట్టాడు. ఏదేమో ఇస్ లైక్ సార్ మీ బర్త్డే సార్. అయ్యో పాపం, ఇంకేమన్నా రోజు పుట్టుండొచ్చు కదా. వెరీ టఫ్ లైఫ్ అబ్బా. ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బికాస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ వీ వర్ ఆల్ bunch of youngsters working together and they were like a legit. Lokesh was a short filmmaker turning filmmaker. ఎక్కడ సెటిల్ అవుతుంది, పని చేసిన లేదు వాళ్ళ. అండ్ నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అంత కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టీమ్తో పనిచేయడం. వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైలే వేరేలా ఉండేది. త్రూ ద షూట్ ఆఫ్ ద టైం ఒక్కరోజు కూడా తను నాతో భోజనం చేసిన లేదు. ఓన్లీ క్యారవాన్లో బాత్రూమ్ ఆడుకోవడానికి వస్తాడు అంతే. నేను ఒక్క పూటైనా కలిసి తిను దా లొకేషన్ అంటే బ్రో అర్జెంట్ పని ఉంది అనుకుని పరిగెట్టేవాడు. గుడ్ చాకరీ చేశారు. అండ్ ఐ లైక్ ఇట్. I always believe my director has to work harder than me. That's how the film will come out right. I work very hard. నాకన్నా ఎక్కువ డైరెక్టర్ కష్టపడతాను. నేను చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటాను. ఇంక నువ్వు ఏమన్నా ఐ వోంట్ కేర్. నాకు ఆ షార్ట్ నచ్చిందా నచ్చలే డైలాగ్ ఐ వోంట్ కేర్. నువ్వు జెన్యూన్ కష్టపడుతున్నావు, ఇంటెంట్ క్లీన్ ఉందా. గుడ్ జాగ్రత్త చేసేవాడు. అసలు మేము సరదాగా చేసాం. వీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ ఇట్ గోయింగ్ త్రూ. సరదాగా అయిపోయింది. తర్వాత ఫుటేజ్ చూపించినప్పుడు చూసి నేను కరెక్ట్గా 20 minutes చూసా. లేసి బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోయిందని బయటకు వచ్చా. ఏంటంటే నువ్వు చెప్పింది సో బాగుంది, సీన్ వర్కౌట్ అవుతుంది, ఫుల్ సినిమా ఇప్పుడు నేను చూడలేను, ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ 20, వీ హ్యాడ్ టు ఫ్లై అవుట్ దట్. దట్స్ వాట్ కేమ్ త్రూ, యూ నో. అండ్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అన్ఫోల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్లీ సర్ఫ్ అని చెప్పి సింబుకి మనోజ్కి మంచి ఫ్రెండ్. తను నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు. సడన్గా నాకు అచ్చు మ్యూజిక్ కంపోజర్ ఫోన్ చేశాడు. వీళ్ళిద్దరూ నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నా, ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నా, నువ్వు కథ నాలు బావా అంటున్నారు. నేనేంటి ఎవరో ఏంటో అనుకున్నా. చూద్దాంలే అన్న. ఇంక మళ్ళీ ప్రెషర్ పెట్టేసరికి వింటానని సార్. నేను ఆల్రెడీ అప్పుడు రారాకృష్ణ షూటింగ్ చేస్తాను. అండ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డే ఫర్ మీ. లైక్ ఆఫ్టర్ వెంకటాద్రి రారాకృష్ణ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ ఆఫ్టర్ పీట్. నేను నైట్ షూట్ అంతా ఆర్ఎఫ్సీలోనే షూట్ చేసుకుని మా మేనేజర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. నేను ఇప్పటిదాకా ఆఫీస్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడే మొన్న ఇల్లు మారాక పాత అపార్ట్మెంట్ రెంట్కి కూడా ఆఫీస్ మార్చా. బట్ ఐ నెవర్ బీన్ గై ఉంది నీచిన ఆఫీస్ పెట్టుకుంది లేదు. మేనేజర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. నాకు ఫస్ట్ ఆఫీస్లో కథ నా ఆఫ్. బట్ అప్పటికే నేను ఓకే దారి లేదని కూర్చున్నా. But today is one of my closest friends. I met him for the first time that day, called Sinish. He's a producer. He produced Parking. Parking produce చేసాడు. తమిళ్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది. నాతో వివాహ భోజనం కో-ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో హీస్ దట్ గై. సో తను వచ్చాడు. మనీషి ఆఫ్ కొడుతున్నాడు. ఏంటి ఈ టైప్లో బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఎవడో అనుకున్నా. లోకేష్ ఈస్ బీయింగ్ సో సింపుల్. ఓకే రండి అనుకున్నా.
నేనేమో సరే ఏదో చెప్తారు అరగంట అనుకున్నా. ఏమి 2.5 hour నరేషన్, ఇంక్రెడిబుల్ నరేషన్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ ద నరేషన్ ఇస్ అగౌట్ మనం చేస్తున్నాం లాక్, సూపర్ బ్రదర్, వాట్ ద హెల్. బట్ వెన్ దే గేవ్ ద నరేషన్ టు మీ, దే గేవ్ ద నరేషన్ టు మీ ఫర్ శ్రీస్ క్యారెక్టర్ అండ్ సమ్వన్ ఎల్స్ ప్లేయింగ్ మై క్యారెక్టర్. నేను ఇంటర్వెల్ కాపేసి ఈ క్యారెక్టర్ నాకు చెప్పండి, ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకెవరన్నా పెట్టుకొని చెప్పండి అన్న. బికాస్ ఎండదరే వాళ్ళు సర్ఫ్ అచ్చు నా దగ్గరికి ఎందుకు పంపారు, రే నువ్వు చేస్తావంటే ఈ బిజినెస్ సెట్ అయిపోద్ది, ఆ సినిమాకి బడ్జెట్ వచ్చేస్తుంది అనే ఐడియా మీద పంపారు. సో ఐ సెడ్ ఇది నాకు కరెక్ట్ కాదండి. ఫస్ట్ నేను ఆ టైంలో డ్యూయల్ హీరో ఈ టైం అగైన్ తిరిగినప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ ఓకే టైగర్. మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పక్క పక్కనే ఇంకొంచెం 1 week గ్యాప్లోనే రెండు ఐ అగ్రీ టు బీ ఆన్ బోర్డ్ విత్ అండ్ ఐ బ్యాక్ విత్ హిమ్. సో అన్నాను, కట్ చేస్తే పక్కన ఫినిష్ ఏమంటాడు, బ్రదర్ ఇది బ్రదర్ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్, మీరు నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి, ఇంత ఇవ్వండి, నేను సినిమా తీసి మీకు ప్రాఫిట్ ఇస్తాను అన్నాడు. ఏంటే అన్నాను. టుడే అట్లీస్ట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఆ స్కూల్ జరుగుతుంది. ఇది 2014-15 కదా. ఏం మాడుతున్నాడు వీడు, ఎవరు ఎందుకు వచ్చాడు. నేను లొకేషన్ పక్క పిలిచి ఇతను నమ్మొద్దు బ్రదర్, నేను ఇంకొకరికి అప్ చెప్తానని ఐ సెంట్ 4-5 people here. Nobody even understood the script. 2 understood it but they didn't believe in it. 2 didn't understand it. ఇది మాకు అర్థం కావట్లేదండి, తెలుగు కాదు అన్నారు. ఆ టైంలో హీ వెంట్ బ్యాక్ టు చెన్నై అండ్ లక్కీలీ ఎస్ఆర్ ప్రభు వాస్ టర్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండివిజువలీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. హీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ 1 film విత్ అరువి స్టార్ట్ చేశారు. హీ వాస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ కాశ్మీరా అండ్ ఎస్ఆర్ ప్రభు అండ్ ఐ వర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ అ వైల్. అండ్ దెన్ హీ కాల్డ్ మీ అండ్ సెడ్ బ్రదర్ ఈ కథ బాగుంది, మీకు నచ్చిందా అన్నాడు. మీకేమనిపిస్తుంది, నాకు చాలా నచ్చింది బ్రదర్, మీరు ఓకే అంటే ఎక్కిచ్చేస్తాను అన్నాడు. అండ్ బ్రదర్ డన్ అన్నా. ఇన్స్టెంట్లీ ఇట్ కేమ్. So that is the story behind that film happening. Rest is history. Lokesh is Lokesh. Yeah. Everybody is so. Nice. Next. Captain, huh? Yeah. Captain 2133. Hey, me and my sisters have watched Venkatadri Express God knows how many times when we were young. Can you tell me what was the movie? What was that movie? What that movie means to you now, and how did you land that role? Okay, what do you think? I'm asking you guys. You guys remember the film? Yeah. What do you think is my biggest reason to say okay for that film? It's like a road trip laga road movie antaru you do. No. If you see basically thin line చూస్తే మానగరంకి వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్కి లైన్ ఒకటే, ముక్కు మోహన్ తెలియని మనిషి సాయం చేయడం. All the characters in both the stories fall into trouble because they choose to help people they don't know. Correct. And that's how you రోడ్ న పోయేవాడిని వెళ్ళిపోకుండా ఆ సినిమా క్యారెక్టర్ ఏంటి, వాళ్ళ నాన్న ఏమంటాడు, నీకు ఎందుకు ఊర్లో పోయే గొడవలు కాదన్నా. వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఇమీడియట్గా ఓకే అండి. ఒక డైలాగ్ సినిమాలో సాటి మనిషికి సాయం చేయడం అంటే, సాటి మనిషికి సాయం చేయడమే తప్పంటే మానవత్వం అనేది భరించడానికి భూతున్నా అన్న. ఐ సడన్లీ సా వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ ఆ నలుగురు ఈయన పూరి జగన్నాథ్ స్టైల్. ఓకే, ఇది కదా బీట్ అనుకున్నా. Of course, the screenplay, the humor, the writing, script ga, screenplay ga, of course they work great. But my take home for that, me wanting to do that film, was that the same you'll see is with Managaram. Yeah. Even in Tiger, if you see, this is an extremely selfless guy who will go out of his way for the people his friend. I like characters like that. I try to represent characters like that, put them out there. So, నాకు మేజర్ కోర్ రీజన్ అది. అఫ్ కోర్స్ కామెడీ అనేది బాగా పలికింది కాబట్టి సినిమా కంప్లీట్లీ వర్కౌట్ అయింది. బట్ ఇంటెన్షనలీ ఐ థింక్ ది ఫిల్మ్ వర్క్ బికాస్ బియాండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఎట్ కోర్ లెవెల్ ది ఎమోషన్ దట్ యూ పుట్ అవుట్ ఇస్ దిస్. సో అలా. Hi Anna, working with Vijay Sethupathi must have been an incredible experience given his unique approach to acting. How was your collaboration with him on set? I think you kind of answered that a little bit. Yeah. Also, when you're working with a director like Gautam Menon, who is known for his deep storytelling, do you often engage in discussions with him about the narratives of future collaboration stuff like that? Mazaka teaser looks interesting, waiting for it. So thank you Kalyani is me. Hi, thank you Kalyani is me. So Sethu Anna, one, it was beautiful. I've known him for a very long time. I've known him from Pizza Days. okay. 2, he's a very kind, sweet man. We had a very comfortable, beautiful working relationship. అసలు ఎక్కడా కూడా he's a very nice man. అంటే he did Michael because he loves Ranjit. యూనో అతను నమ్మే డైరెక్టర్స్ కోసం, అతని ఫ్రెండ్స్ కోసం అతను చాలా సెల్ఫ్లెస్గా చాలా చేస్తాడు. ఆ సెల్ఫ్లెస్గా చేసిన చాలా ఒక విషయాల్లో ఒకటే మైకిల్. అఫ్ కోర్స్ ఆ సినిమాలో నేను ఉండడం, ఆయనకి నేనంటే అఫెక్షన్ ఉండడం కుదిరింది. రైట్.
లైక్ ఈవెన్ ఫర్జీ డే వన్ షూట్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ వాస్ కాల్డ్ ఆన్ సెట్ బై రాజ్ DK సెయింగ్ లిసన్ ఈస్ కమింగ్ డే వన్ సెట్ ప్లీజ్ అంటే నాకు అది ఇన్ హౌస్ కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ బాండ్ రైట్ అండ్ హిస్ యూనిక్ అప్రోచ్ రైట్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఐ లర్న్ దోస్ థింగ్స్ రైట్ అండ్ బియాండ్ యాక్టింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ పీపుల్ ఐ ట్రై టు లర్న్ దే పర్సనాలిటీస్ యాక్టింగ్ అనేది సీన్ టు సీన్ సినిమా అని బట్టి ఉంటుంది బట్ వాట్ మేక్స్ దెమ్ దీస్ మోస్ట్ లవ్ స్టార్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ దేర్ పర్సనాలిటీస్ సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఐ ట్రై టు పిక్ దాట్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఓవర్ దేర్ యాక్టింగ్ అప్రోచ్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి ఎ గ్రేట్ అప్రోచ్ బట్ మై నాట్ సూట్ మీ నాకు రాకపోవచ్చు నేను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కానీ పీపుల్గా పర్సనాలిటీస్గా ఐ ట్రై టు పికప్ విత్ గౌతమ్ మేనన్ సార్ లెట్ మీ బి వెరీ ఆనెస్ట్ గౌతమ్ సార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ హు ఐ స్టిల్ కాంట్ బి నార్మల్ విత్ దేర్ ఆర్ 2 పీపుల్ ఇవాళ వరకు నేను జనరల్గా నాతో ఎవరైనా ఏమన్నా టక్కని కంబ్యాక్ ఇచ్చేస్తా ఏదవుతా గౌతమ్ మేనన్ సార్ అండ్ దిల్రాజు గారు ఆర్ 2 పీపుల్ ఐ కెన్ నెవర్ బీ మై సెల్ఫ్ విత్ I become this little, sir, చెప్పండి సార్ ఓకే సార్ మేబీ బికాస్ ఐ మెట్ దెమ్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఇనిషియల్ ఫేస్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఓకే ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ర్యాండమ్ దిస్ కిడ్ హూస్ రైట్ నాకెందుకు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నేను ఇంకా గౌతమ్ సార్ కూడా పాప మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తారు ఏదో చెప్తారు నేను దాని సార్ చెప్పండి సార్ కాదు సార్ ఓకే సార్ ఇంతకు పోయి నేను అన్ను నేను ఎందుకు మాట్లాడలేను ఐ డోంట్ గెట్ I still see myself as this young kid assistant director who's working. ఇది తప్ప I still remember నరకాసురునికి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కదా. That was one of my first big paycheck films. అడ్వాన్స్ నేను ఆయనే ఇవ్వాలన్నా. And as an assistant director I never got paid. కదా. So when he came and we were having it, he just burst out laughing. చెక్ తీసుకుని బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నవ్వేశాడు. నేను అప్పుడు నీకు ఇవ్వలేదనే కదా నా దగ్గర ఇంత డబ్బులు తీసుకెళ్తున్నాను. So those are cute moments which I like in cherish. Next. That's it. Cool. All right. Yeah. So I mean, we forgot the main intent to promote the movie. Do you want to talk to I think my face is pretty much that kada. Yeah. Like everybody already knows Mazaka next week release kundi. Sandeep cinema. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాడు ఎందుకు Correct. వేరే టైం ఇట్స్ No, but చెప్పాలి మజాకా గురించి. Of course చెప్పాలి. Like few words before we wrap. I want to say more than a few words. Oh, yeah, definitely. You can go ahead. You don't want to ask anything else? నేను చెప్పి మీరు ఏమైనా అడిగారంటే Yeah. క్వశ్చన్ No, చెప్తాను. if you have time, because you said you're short of time. Short of time. You're not No, asking. like 5 minutes we can go on. Cool. So I just was curious about your fitness routine because you got abs and stuff now. Thank you. Worked very hard for it. Yeah, obviously. Yeah. So what is your favorite muscle to work out in the gym? I'm just curious. See, first in fitness ఎక్కువ ఇదేంటి ఏంటంటే I think around ఈ పీరియడ్ తర్వాత when I wanted to have a massive transformation, complete low back split in తర్వాత when I was doing an A1 Express, I was like, listen, people should see me like they've never seen me. I want to push that even more for Michael. నా కోరిక ఏంటంటే రక్షకుడు లాగా ఇలా అంటే నరం లాగాలి. నాకు నరాలు జీవితంలో లేసింది లేదు. నౌ దే డు. Okay. ఐ కాన్షియస్లీ నా చేతుల్లో నరాలు లగాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఇంట్రొడక్షన్ షాట్ ఇన్ మైకిల్, ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ గై విల్ బి వాకింగ్ అండ్ విల్ డూ దిస్ అండ్ ద నర్వ్స్ విల్ పాప్ అప్. నేను దానికోసం కాన్షియస్గా 3 నెలలు వర్క్ చేసి ఆ ఒక్క షాట్ పెట్టుకుని ఇలా అంటే మీకు నర్వ్స్ న్యాచురల్గా సీజీ కాదు పాప్ అప్ అవుతాయి. So you did forearms? Like No, but if you ask me my favorite muscle to work out, I'm very happy working out my shoulder and my okay. lats. Okay. Generally, I'm not a big fan of working out at all. Yeah. నాకు వెళ్ళి నేను రోజు జిమ్కి వెళ్ళి నేను అసలు వర్కౌట్ ఎంజాయ్ చేయను. Okay. అది నా పని. ఇట్స్ వర్క్ ఎథిక్ ఫర్ మీ. ఐ గో వర్క్అవుట్ బికాజ్ ఇట్స్ వర్క్ ఎథిక్. ఐ యూస్ టు బి మేజర్ ఫుడీ. ఐ కంప్లీట్లీ డోంట్ ఈట్ ఎనీమోర్. నేను చాలా కేర్ఫుల్గా తింటా, మెజర్ చేసి తింటా. ఐ డోంట్ స్టార్వ్ మై సెల్ఫ్ తో. ఐ హ్యావ్ రైస్, చేపల పులుసు, రైస్ కూర, బట్ మధ్యాహ్నం పూట తింటే రైస్ తక్కువ ఉంటుంది, కూర ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ షుగర్ ఫ్రీ కాజు కట్లీస్. ఏ స్టోర్లో ఏ షుగర్ ఫ్రీ బాగుంటుంది అన్నీ మార్క్ చేసి పెట్టుకుంటా, అవన్నీ తెప్పించుకుని అవే తింటా. నా పాయసం నేనే చేసుకుంటా. So that is kind of the formula I followed. Consistency in eating clean keeps you fit throughout. Okay. The logic is very simple. నీట్గా తింటే ఫ్యాట్ పోతుంది, వర్కౌట్ చేస్తే మజిల్ పెరుగుద్ది. Now the percentage of fat and muscle in your body is your aesthetic. So నేను ఆ కాన్సెప్ట్ని ఫాలో అవుతున్నా. No, because you've never bulked too much. You always kind of maintained a lean body. I wanted to. You take sorry, complete. No, is that because it is easier to fit into more roles if you're lean or? I wanted to see myself like that. Like initially when I came in, I wanted to be that really strong big guy. Okay. So if you see during Tiger, or before that I was big. Yeah. I was big in size. But probably not as ripped. And then as time passed by, I was like, listen, నేను ఎప్పుడైతే మైకిల్ కోసము A1 Express కోసం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశానో, I suddenly started liking the way I looked. It suddenly looked like
ఒక ఫేస్ మొత్తం అయిపోయి ఫేస్ 2 లుక్ స్టార్ట్ అయినట్టుంది. ఇట్స్ లైక్ 2 డిఫరెంట్ పీపుల్. బట్ అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్లో నాకు అనిపించింది. సడన్గా గెడ్డం కొంచెం వచ్చింది, ముందు గెడ్డం ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు డీసెంట్గా అట్లీస్ట్ ఇది రాకపోయినా స్టబుల్ వచ్చింది. ఐ చేంజ్ మై లుక్. ఐ లైక్ మై సెల్ఫ్ దాట్ వే అండ్ సిస్టమ్గా బెటర్ ఉంది. ఇంకోటి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇష్టం వచ్చిన తినలేము బస్సు. కేర్ఫుల్గా మన హెల్త్ని మనం చూసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ నెంబర్ చెప్పబోతున్నారు, especially when you hit 30s. Because ఇప్పుడు ఉన్న problem that I'm fighting is hunger. Not that I'm not getting to eat, I'm feeling hungry very fast. We do. And your gut also takes a massive beating. The gut takes a massive beating. మనకి తెలియదుగా ఇలా ఒకటి ఉంటుంది. మీరు నమ్మరు, ఐఎమ్ అ గై హూ నాకు గుండెల గోదావరి షూటింగ్ అప్పుడు కానీ లేదా మన టైగర్ షూటింగ్ అప్పుడు కానీ రాజమండ్రిలో చుట్టుపక్కల చేసినప్పుడు 2-3 స్టోర్స్ హోటల్స్ ఉంటాయి మెస్సులాగా. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దగ్గర ఇంత అన్నం పెట్టుకుని నెయ్యేసి రొయ్యల కూర మాత్రం తినేవాడిని. నాకు బ్రేక్ వచ్చి అప్పట్లో మమ్మీ డాడీ చెన్నైలోనే ఉండేవారు. సో వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. పాపం వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఫైనల్ దేవో వెయిట్ కమ్ త్రూ. బట్ దట్ పీరియడ్ వెన్ విస్టిల్ దే నేను రేపు ఏం తినాలని ఇవాళ వరకు కూడా నాకు వచ్చి రేపు సండే మధ్యాహ్నం తింటానంటే రేపు ఎగ్జాక్ట్ ఏ కూరలు కావాలో ఇవాళ నైట్ నేను మమ్మీకి వాయిస్ నోట్ పెడుతా. అండ్ బ్యాక్ దెన్ ఐ యూస్ టు ఈట్ బ్రూట్ అంత మంచి తినకూడదు. కేజీ ఐస్ క్రీమ్ తినేవాడిని, రోజుకి 4 చాక్లెట్లు తినేవాడిని. మరి అలా ఉండకూడదు. అబ్బో భయపడిపోయారు వాళ్ళు. లైక్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ యాక్చువల్లీ యూస్ టు ఫ్రీక్ అవుట్. లైక్ ఇస్ ఇట్ ఓకే. కసాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను ఇప్పుడు ఆ టైంలో 3-4 కసాటాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వేస్తా. ఎక్కడ కసాటాలు దొరకట్లా. ఒకే ఒక ఐస్ క్రీమ్ బాల్ దొరికింది, కసాట ఐస్ క్రీమ్ బాల్. ఐ బాట్ ద ఎంటైర్ ఫ్రీకింగ్ బాల్ అండ్ ఈట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. పక్కన నా ఫ్రెండ్ లోకేష్, రే ఏంట్రా అది బాల్ ఎవడరా తింటాడు, మనిషివా ఏంట్రా నువ్వు అనుకుని వేసుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో ఐఎమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ గై. నవ్ ఐ బికమ్ ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్. ఐ రియలీ వాంట్ ఈట్ సంథింగ్, ఐల్ ఆర్డర్ ఫర్ దట్ డే, ఐల్ ఈట్ ఇట్. Now coming back to Mazaka, let's చాలా రోజుల తర్వాత నేను బాగా తినింది మజాకాలో. ప్రసన్నకి త్రినాథ్ గారికి ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే. రితు ఈజ్ ఆల్సో మ్యాసివ్ ఫుడీ. ఓకే. బట్ షీఈస్ వెరీ సెలెక్టివ్. అంటే ఏంటి, జాపనీస్ ఫుడ్, సూషీ ఈ టైప్లో ఉంటుంది. వెల్ ప్రసన్న త్రినాథ్ గారు ఆర్ లైక్ మాస్. మీకు మంచి బిర్యానీ, నాటుకోడి కర్రీ ఇలాంటివి వస్తాయి. ఈ డైట్లో ఉండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొడుతున్నాం కదా మేము. ఒకరోజు సడన్గా ప్రసన్న దగ్గరికి వచ్చాడు, అన్నా కాసేపు ప్రేమించుకుందాం అన్నాడు. ఏమైంది అంటే, కొంచెం తినన్నా రోజు డే నిల్చుండు, లైఫ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అన్న అని 4-5 షోట్ల నుంచి తెప్పించాడు. ఫ్రమ్ దట్ డే టు నౌ ఓవర్ 2 months I made that a habit even for my Netflix shoot, where we always have food together, we get food from everywhere. Maybe I'll eat lesser of it, but that's a beautiful thing which they got into the habit. Cool. Finally, can you give our viewers a reason to watch your new movie? చాలా కాన్ఫిడెంట్ కూడా ఉన్నారు. హిట్ అనేది నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా. ఇది కన్ఫర్మ్ హిట్ సినిమా. ఎంత పెద్ద హిట్ అనేది మీ దయ మీద ఉంది తప్ప. ఇలాంటి జానరా సినిమాలు ఒకటి నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ బ్లూ తెలుగు సినిమా. లైక్ ఇట్స్ అ ప్రాపర్ అచ్చ తెలుగు సినిమా. అంటే వాడే పదాల నుంచి మాట్లాడే ఎమోషన్ల వరకు. ఇప్పుడు ఒక అర్బన్ ఏజ్ డేలోని 2 మగాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు, ఒక లేడీ లేదని బాధ ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది ఒక న్యూ ఏజ్లో చెప్పినప్పుడు అది చాలా సాడ్గా కనిపిస్తుంది. బట్ టు సే ఇట్ ఇన్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాషన్ కెన్ ఓన్లీ బీ డన్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఇన్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే కదా. అండ్ దీస్ గైస్ హావ్ డన్ అ ఫ్యాబ్ జాబ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ బియాండ్ ఇప్పుడు ఆన్ పేపర్ అడిగితే మై 30th film, when these directors are coming with a phenomenal track record. If you like the songs and trailers, please come. But I think for the first time in my career, I want to tell people saying, ee cinema varaku naakosarandi. If you've ever liked me, if you ever liked any of my work, if you believe there is genuine effort in my intent, please come to the theatre for me, because I think it's very important for me at this point. Not only for myself, but a lot of things I want to do for a lot of people, and not trying to, my ambition has been slowed down or stalled by a lot of industry factors over periods. I've never come out and gone out of the proportion, blown out of it, because I don't believe in గెలిచిన రోజు మన బాధలు చెప్తే అటు తెలుసుకుని వింటాడు. బాధలో ఉన్నప్పుడు సో టుడే ఐఎమ్ లిటిల్ మోర్ ఓపెన్ అబౌట్, బికాస్ ఐమ్ లైక్, చల్ టుడే ఐ కెన్ సే అని. సో ఐ హవ్ బీన్ షట్టింగ్ డౌన్ ఫర్ 7 years నాట్ సేయింగ్ అ వర్డ్. ఎంత దిగమింగుని మాట్లాడకుండా ఉంటుంది కదా. సో నాకు ఈ సినిమా, I need people to come to the theatre and watch it. And I assure you, we will do perfect justice, 200% justice to the money you give. Don't come in expecting a new age film which is saying some new story. Come in for kick-ass popcorn entertainment. You'll love it. Come in for me. I promise you will enjoy it. And ఇది మజాక్ చెప్పే మాటలు కాదు, సీరియస్గా చెప్పిన మాటలు. చాలా సీరియస్ చెప్పాను. ఫర్ మజాకా. Yeah. థ్యాంక్ యూ.
My pleasure, man. Thank Great you so talking much to you guys. for Actually, your I had a lot of time. fun. No, I had a blast. Otherwise, I wouldn't have delayed. Great pleasure. Wish you all the best for Thank you, man. To watch the Mazaka. film. Let me know what you Yeah, think. definitely will watch. Thank you. And please come again to the permit room. We I always would love invite to. Let me know when you Babu guys are having that. We'll again take a circle for Super Babu. No, Super Super Subbu, sorry. Super I'm Super sorry. Super Babu. నేను confuse Super చేశా. Super Subbu. We shall. Even before that, we shall. Yeah. But మీరు ఇది కూడా చెప్పారు కదా. You had this thing where Permit Room Film Club. Permit room Whenever film you have club. one Yeah, of yeah. those things, please call Yeah. me. Yeah, I would definitely. love to come. It'll be like a digital test version of your dream of Lamakan. The dream also ఎందుకంటే నేను ఇనీషియల్ లైఫ్ ఫేస్ నా career-లో నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరూ వాళ్ళే. Correct. ఇట్ వాజ్ దేవకట్ట. అమెరికాలో ఉద్యోగం అంతా మానేసి ఇక్కడికి వచ్చే సినిమా ఎలాగైనా చేయాలనుకునే అతను. ఇట్ వాజ్ రాజన్ డీకే హూ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కేమ్ ఇన్ వాంట్ డు సంథింగ్. ఇట్ వాజ్ మధురాశిధర్ రెడ్డి గారు. ఇట్ వాజ్ లోకేష్. దే వర్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ కదా. అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాజ్ డీకేకో దేవకట్టకో లేదా ఒక లోకేష్కో దీస్ ఆర్ ఆల్ గైజ్ దట్ ఈస్ అండ్ దే స్పీక్ అబౌట్ వరల్డ్ సినిమా. ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండడం కూడా అసలు అన్న అంటే ఇట్లా ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఇంత వాళ్ళ డైరెక్టర్లోకే మనం ప్రతి సినిమాకి ఇది పెట్టుకోకూడదని. ఐ జస్ట్ ఫెల్ సమ్వేర్ ఇట్స్ అ హెల్దీ లమాకాన్ వాజ్ అ గ్రేట్ హెల్దీ Correct. space. We don't have it anymore kada. We have it. It is. Do we have still? But No, now they it's shut it down. like It's not. the crowd has shifted to Aromale now. Oh, they shifted our room. Yeah. Oh, nice. So Because Lamakan is now a little like political in its political in its own sense. Yeah. So I just felt if there is a more a learning center, an experience center for cinema, which is beyond just watching it in the theater, but understanding to get your own original voice out. Otherwise, your original voice will never come out. మీ కాన్స్టెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ సినిమావే అయ్యిందంటే అక్కడి నుంచి మీ ఒరిజినల్ వాయిస్ రాదు. మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్న సినిమాల నుంచి మీకు ఒకటి వస్తుంది. మీ ఒరిజినల్ వాయిస్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ ఒరిజినల్ వాయిసెస్. మీ ఒరిజినల్ అండ్ టు గెట్ దోస్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ టుగెదర్ ఎట్ అ ప్లేసెస్ వాజ్ మై ఇంటెంట్ బిహైండ్ ఇట్. సో హోప్ఫుల్లీ. Cool. All right. Thank you so much. All the best for the movie, and please return again to the permit room. I shall. And we shall Thanks, have boys. another meandering discussion about అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ పర్మిట్ రూమ్ చేద్దాం. Though you With a don't drink drink అంటారా? much. We shall. Next time we shall. I'll let you. Cool. Thank you. All right. Thank you. Thanks guys.